ওকে, গুড ইভিনিং সবাইকে। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি স্যার। ওকে, ভেরি গুড। সো হাউ আর ইউ অল? ফাইন স্যার। আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছি। ওকে, হাউ ইজ দ্য ওয়েদার অফ ইউর এরিয়া? ইজ ইট এনজয়েবল অর আনবিয়ারেবল? নরমাল। সুন্দর। জি স্যার, জি স্যার। enjoyable, cloudy হয়ে আছে। ইজ ইট টু হট or স্যার, is there any where it is raining or it rains? It has rained today. Is there any place? নো স্যার। No. Okay. Actually, the rain is always there in our body. Huh? We are sweating and sweating. জি স্যার। Though there is a windy environment, atmosphere, but the problem is that the weather is very humid, and the temperature is very high, and we are sweating. Mm. And it is totally unbearable. Mm. Though the sunlight is not so bright. Huh? Today the sunlight was not so bright, but the temperature is high. Huh? So that is the problem. But whatever the environment, whatever the climate, whatever the situation is, we have to be able to cope with the situation. Cope. Or because uh, previously the temperature was not so high as it is now. We are experiencing at best 45 or 46 degree temperature. Sometimes the feels is like 48 degree, uh, 8 degree. But when we are child, or at least 10 or 15 years ago, the temperature was not so high, so we are habituated. And I think the children or the babies who are coming on this earth, who was being born nowadays, they will be habituated. They will, after coming on this earth, they will know that temperature is like this. তাদের কাছে কি টেম্পারেচার স্বাভাবিক মনে হবে না? এরকমই জি মনে হবে স্যার। কোনো একটা, 40-45 কোনো ব্যাপার না। ওরা এসেই দেখবে যে তাপমাত্রা এরকম 40-45 থাকেই। তো যাই হোক, সো গ্লোবাল ওয়ার্মিং, হ্যাঁ, the high, the increasing temperature, the deforestation, climate change, all are related to each other. And for all these things, who are the main culprit, or who are the mainly responsible for this, all of this? কার্বন ডাই অক্সাইড স্যার। No, no, not carbon dioxide, but human being. আমরা। We জি the স্যার। human being are only the responsible culprit for all these things, because there are no other animals who are making such kind of changes. Only the human. They are making spacious roads. They are building high-rising apartment. They are cutting out, destroying forests. They are filling up the water bodies like rivers or canals, and they are building their dream like apartment. And all of these things are actually making a great harm to the environment. এই সব কিছুই পরিবেশের জন্য ক্ষতি সৃষ্টি করছে। হ্যাঁ, তো is there any possibility of minimizing the temperature in near future? Is there any possibility that the temperature will decrease? Huh? না। I don't think so. Actually, we are not doing anything to decrease the temperature. We are not doing anything. We are just doing what we like, whether it is harmful or not. এখন আমরা খাই কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য না, জীবের জন্য, তাই না? এখন আমরা এন্টারটেইনমেন্টটা একটু বেশি পছন্দ করি। এখন ছেলে মেয়ে আর বই পড়ে না, টিকটক দেখে। হ্যাঁ, টিকটক দেখে আর কি শেখা যায়? তুমি 1 ঘন্টা টিকটক দেখার পর ভাববা যে 1 ঘন্টায় আমি কি শিখলাম। বুঝতে পারছো? আধা ঘন্টা তুমি কি শিখলে, কিন্তু আধা ঘন্টা 2 পেজ পড়লে পারে you will learn so many things, new words, new sense, your imagination would work. So we are actually just passing our time by enjoying funny videos, sensual videos,
because we the human being are being totally corruptible, extremely corruptible হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, এগুলো একটু বললাম because that is the thing we are enjoying or experiencing. তো আমরা আছি আপাতত ইংলিশ রিডিং স্কিলসে, তাই তো? আমরা আছি ইংলিশ রিডিং স্কিলসে, and I told you to study the first 3 models from Kemabari book and practice the question answer of the passages, এবং এই প্যাসেজের কোশ্চেন আনসারগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে বলেছিলাম। সো আমরা এখন সেখানে যেতে পারি, and if you have anything to understand or if you feel any difficulty in understanding anything, just you will raise your hand and ask me. তোমরা হাত তুলবা এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করবা হোয়াটস ইওর প্রবলেম, প্রবলেমগুলো কি। তাহলে আমি একটু প্যাসেজের দিকে যাই। পার্ট এতে আমরা আছি। জাস্ট আই এম আস্কিং অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট মডেল অর দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ, ওকে, ফার্স্ট প্যাসেজ। সো প্লিজ raise your hand. So first I am going to talk about the passage. I'm going to talk about the passage. Do you have understand the passage fully? জি স্যার। Is the passage make sense to you, that what has been said here? Actually, what is the main idea in this passage? What has the writer say here? Actually said here. এখানে কি বলা হয়েছে বলতো, কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলা হয়েছে এখানে? এক কথা যদি বলা যায় বা একটা সেন্টেন্স যদি বলতে চাও তাহলে কি বলা হয়েছে এখানে? নো thyself, নিজের প্রতি নো কনফিডেন্স জি, knowing instead of myself. myself. yeah, actually we know, actually we will learn in our writing skills that the first sentence is called the topic sentence, and then there are body, this is the body or the developers, and last sentence is the concluding sentence. Actually the main theme is included in either in the topic sentence or in the conclusion. Actually we know that topic sentence is the main sentence which actually include the theme or the topic which is discussed in the body তে আলোচনা করা হয়। So এখানে Socrates taught that the man who is master of himself is truly free. So the man who is master of himself, what is the meaning of this phrase, master of himself? Master of himself means তুমি তোমার মাস্টার, নিজের শিক্ষক, মানে কি তুমি তোমার নিজের শিক্ষক। না, এখানে মালিক। না মাস্টার মানে কিন্তু এখানে শিক্ষকও না, এখানে নিজেকে কন্ট্রোল, হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণকারী প্রভু। মাস্টার মিন্স দ্য লর্ড, যে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে। কন্ট্রোল করতে পারে। সো হুইচ ম্যান ইজ ট্রুলি ফ্রি? কাকে ফ্রি বলা হয়েছে? যে ব্যক্তি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে। এখান থেকে এই কথাটা কয়েক জায়গায় ইউজ করা হয়েছে। হ্যাঁ দেখো, টু কন্ট্রোল ওয়ান সেলফ, তাই না? দেন বিং এবল টু কন্ট্রোল ওয়ান সেলফ, মানে একজনকে কন্ট্রোল করতে পারবে, সেই হচ্ছে কি, হচ্ছে একজন স্বাধীন মানুষ, ফ্রি ম্যান। এই কথা একই বলা হয়েছে। আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারা মানে কি, নিজেকে জানা। হ্যাঁ, however is makes him know thyself still offers us the light of knowledge of ourselves. দেখো, knowledge of ourselves means to know about ourselves. So the more we know about ourselves, the more we will be able to control ourselves, and the more we will be able to control ourselves, the more freedom we will enjoy. আমরা তত বেশি ফ্রিডম এনজয় করব। এই ফ্রিডম মানে কি, যা খুশি তাই করতে পারা। বলো, ফ্রিডমের সংজ্ঞা কি? যা খুশি তাই করতে পারা। তোমার এখন নাচতে ইচ্ছা করছে, তুমি নাচবা। আমার এখন খাইতে ইচ্ছা করতেছে, আমি খাবো। এখন আমার রাস্তা দিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে, আমি চিৎকার করতে করতে যাবো। আমার ইচ্ছা হয়েছে এখন আমি বাম পাশ দিয়ে না গিয়ে আমি ডান পাশ দিয়ে যাব, এরকম কিছু না স্যার। তাহলে সংজ্ঞাটা কি বলো? ফ্রিডম মিন্স, স্বাধীনতার একটা সংজ্ঞা আছে, তাই না? আমরা ছোটবেলায় হয়তো পড়েছি। সেটা কি বলো তো? অন্যের পথ ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে চলা, অন্যের মানবাধিকার গুলো মানে করতে দেওয়া, আর নিজেরটা, নিজের মানবাধিকার গুলো নেওয়াটাই হচ্ছে ফ্রি। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে মূল কথা হলো যে অন্যের পথ ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে চলা। আমার পথ হচ্ছে আমি বাম পাশ দিয়ে যাব, তাই তো? কিন্তু আমার ইচ্ছা আমি করলে হবে যে আমি ডান পাশ দিয়ে যাবো, আর একজন ওই দিকে আসলে আমার তো ধাক্কা লাগবে, তাই না? আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে whenever you will walk on the road you will take the left side,
so you are going on the left side, so you are on the right track. But if you think that I am a free man and whatever I like I can do, and you are now like to drive your car on the right side, the right side দিয়ে কার ইয়া করলে কি হবে বলো? তাহলে না এটা তো আর স্যার। হলো না। তাহলে তুমি তোমার পথে চলবা, তোমাকে কেউ বাধা দিয়ে দিবে না। বাট থিঙ্ক হোয়াট এভার ইউ ডু মাস্ট নট ডিস্টার্ব আদার্স। অন্যকে যেন ডিস্টার্ব না করে। তাহলে অন্যকে ডিস্টার্ব না করে নিজের সময়টা এনজয় করাটাই, নিজের কাজটা এনজয় করাটাই হচ্ছে ফ্রিডম। আর এখানেই ওই যে নিজের কাজ নিজে সেটাই। করতে পারাটাই হচ্ছে মাস্টার অফ হিমসেলফ, নাকি? হ্যাঁ, এটাই সক্রেটিস এখানে তিনি মেনলি বুঝিয়েছেন। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো প্যাসেজটা খুব একটা জটিল না, তাই না? ইজি একটা প্যাসেজ, এবং সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো হ্যাঁ আশা করি খুব ইজি আছে। কঠিন মনে হয়েছে কি কোনো সেন্টেন্স বা কোনো ওয়ার্ড যদি হ্যাঁ থাকে? আর যদি তোমরা বলো স্যার পুরো প্যাসেজটা পড়াই দেন, তাও আমি পড়াই দিব, কিন্তু তোমরা আগে বলো কি মনে করো? স্যার পুরো প্যাসেজটা পড়াই দিলেই আরো সুবিধা হয়, মানে পরে আরো বেশি আত্মতৃপ্তিটা পাওয়া যায়। এখন যতটা ইজিলি এখনো বুঝতে পারি, তাহলে আচ্ছা, আরো বেশি ভালো বুঝতে পারতাম। মানে নাও ইউ আর ট্রাইং টু জাজ ইউর সেলফ হোয়েদার ইউ আর রাইট অর নট ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাই তো? মানে বুঝেছো কিনা সঠিক? হ্যাঁ, জি স্যার। আচ্ছা, তো জি ঠিক স্যার। আছে, আমি একটু পড়াই দিচ্ছি। ব্যাপার সেটা না, মানে পড়তে শিখতে হবে। আর whenever you will try to reading something, you must follow the three things I have already taught you. The first thing is the sentence structure, second thing is the phrases. Okay, টেন্স ভয়েস নিয়ে পরে কথা বলবো, ওটা নিয়ে আরো আলোচনা আছে, সেগুলো আমরা বুঝতে শিখবো আস্তে আস্তে। দেখো প্রথমেই বলছে কি সক্রেটিস টট, সক্রেটিস শিখিয়েছেন দ্যাট যে দ্য ম্যান হু ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ, তাহলে যে ব্যক্তি নিজের প্রভু, ইজ ট্রুলি ফ্রি, সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন বা মুক্ত। স্বাধীন বলবো না, বলবো মুক্ত। মুক্ত আর স্বাধীনতার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, সে হচ্ছে মুক্ত। এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে খেয়াল করো তো, এই সেন্টেন্সটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না একটা? এটা একটা জি স্যার। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখানে কতগুলো ক্লজ আছে কেউ কি একটু ধরতে পেরেছো? আমি প্রথম দিকে এরকম একটা আলোচনা করি, তারপরে কিন্তু আলোচনা করি নাই যে ফ্রেজ ক্লজ নিয়ে। এটা আমি হয়তো 1 মাস বা 1.5 মাস একটু তোমাদেরকে আরো বেশি ডিপে আনার জন্য এগুলো আলোচনা করে থাকি। বলো তো কেউ বিশ্লেষণ করে এই সেন্টেন্সটা আসলে কেমন? স্যার প্রিন্সিপাল হচ্ছে দ্য ম্যান ইজ হ্যাঁ, দ্য ম্যান ইজ দ্য ট্রুলি ফ্রি। ম্যান ইজ ট্রুলি এটা হচ্ছে মেন্টর। এটা যদি হ্যাঁ মেন ক্লজ মেন্টর। হয়, তাহলে আবার দ্যাটের ভিতর থাকলো কেমন করে? এ তাহলে দ্যাটের ভিতর থাকলো কেমন করে বলো? সুপ্লেস ডট আর এই মানে এর ডট ভার্বের অবজেক্ট হচ্ছে সম্পূর্ণটা। তাহলে যদি অবজেক্ট হয়, তাহলে সে কি নিজে স্বাধীন হলো বলো? সক্রেটিস টট, সক্রেটিস শিখিয়েছেন দ্যাট দ্য ম্যান হু ইজ হু ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ ইজ ট্রুলি ফ্রি। ফ্রি। তাহলে তুমি এইখানে যদি এইটুকুর ভিতরে তুমি একে ধরো যে না দ্য ম্যান ইজ ট্রুলি ফ্রি, যদি এইটুকু তুমি প্রিন্সিপাল ক্লজ ধরো, তাহলে এই তো নিজে প্রিন্সিপাল কেন? এ তো অন্যের ভিতরে ঢুকে আছে, সে এ তো দ্যাটের ভিতরে হয়ে আছে, তাই না? এ কি দ্যাটের ভিতরে নেই বলো? এ তো হ্যাঁ এ তো নিজে একটা ক্লজের ভিতরে আছে, এ তো নিজে একটা ক্লজের ভিতরে। তাহলে এই ক্লজটা হচ্ছে কি আমাদের এই টটের অবজেক্ট না? সক্রেটিস শিখিয়েছেন, সক্রেটিস শিখিয়েছেন কি শিখিয়েছেন বলো? এই যেটা হচ্ছে নাউন ক্লজ না? আর দ্যাট দ্যাটটা কি নাউন ক্লজ মার্কার না? দেখো, হ্যাঁ নাম তো। তাহলে সক্রেটিস টট, জি স্যার। সক্রেটিস শিখিয়েছেন কি শিখিয়েছেন? দ্যাট দ্য ম্যান হু ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ ইজ ট্রুলি ফ্রি। পুরোটাই তিনি শিখিয়েছেন, তার মানে পুরোটা একটা ক্লজ। তাহলে এখানে এইটুকু হলো আমাদের মেইন ক্লজ। এই যে এই মেইন ক্লজের আমাদের ভার্বটা হলো টট, আর এই পুরোটা একটা অবজেক্ট হিসেবে পড়ছে। তার মানে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, মানে মনোট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এই তো? এবার এখানে আরেকটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা হলো এই দ্যাটের ভিতরে আর আমরা যদি এই দ্যাটটাকে বাদ দিয়ে হিসাব করি, তাহলে এখানে আবার আরেকটা ক্লজ বসে গেছে। দেখো এখানে আরেকটা ক্লজ বসে গেছে, মানে নাউন ক্লজের ভিতরেই আরেকটা ক্লজ আছে। সেটা হলো কি হু ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ, হু ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ। তাহলে এই হু ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ এটা কি ম্যানকে মডিফাই করছে না? তাহলে এই হু ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ এটা কি জাতীয় ক্লজ বলো? স্যার রিলেটিভ ক্লজ। রিলেটিভ ক্লজ, কিন্তু এটা অবশ্যই পার্সিয়াল অনুসারে কোন ক্লজ? ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ। নাউনকে মডিফাই করলে কোন ক্লজ? নাউনকে মডিফাই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তার মানে এইটা একটা ক্লজ, আবার পুরোটা একটা ক্লজ, আবার এখান থেকে পুরোটা একটা ক্লজ, মানে পুরোটাই হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ, কারণ এই প্রিন্সিপাল ক্লজের অবজেক্ট হচ্ছে এইটা। ঠিক আছে তো?
কারণ প্রিন্সিপাল ক্লজের মধ্যে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অবজেক্ট হিসেবে বসে গেছে। এবারে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ভিতরে আবার রয়েছে এখানে আরেকটা ক্লজ, যেটা হচ্ছে আবার অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তাহলে এই দ্যাট থেকে শুরু করে এটা পুরো নাউন ক্লজ, আর হু ইজ মাস্টার অফ হিমসেলফ এটা হচ্ছে কি আমাদের অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। ঠিক আছে তো? কারণ এই দ্যাট থেকে শুরু করি তো দ্য ম্যান ইজ ট্রুলি ফ্রি, আমি যদি এইটুকু বাদ দিতাম তাহলে দ্য ম্যান ইজ ট্রুলি ফ্রি এটা কি দ্যাট ক্লজের মধ্যেই আছে না? বলো, এই পুরোটাই তো একটা নাউন ক্লজ। কি বুঝতে পারছো সবাই নাকি বুঝতে পারছো না? এই জিনিসটা কি বোঝা গেছে? তাহলে এখন যদি আমি এইভাবে বিবেচনা করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ভিতরে আমাদের তিনটা টোটাল ক্লজ আছে। যদি আমরা ধরি তিনটা টোটাল ক্লজ আছে, একটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ, একটা হলো অবজেক্ট হিসেবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, আর একটা হলো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তিনটা ক্লজ এখানে কিন্তু আছে আর কি। আচ্ছা, তো যাই হোক, এবার পরেরটা পড়ি। বাই বিং মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ, অর্থাৎ মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ বলতে, এই বাই মানে বুঝে নিব বলতে। তাহলে বাই বিং মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ, তাই তো? একজনের প্রভু বলতে হি মিন তিনি বুঝিয়েছেন, কি বুঝিয়েছেন? ফার্স্ট নোয়িং ওয়ান সেলফ, প্রথমত নিজেকে জানা। তাহলে নিজের মাস্টার বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইলেন? যে হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিন? যদি এরকম একটা কোশ্চেন আমি তোমাদের দিই যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দ্য ফ্রেজ মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিন, তখন উত্তরটা কি দাঁড়াবে? নোয়িং ওয়ান knowing oneself, সেলফ। তাহলে ফার্স্ট নোয়িং ওয়ান সেলফ। আর নিজেকে চেনা মানে কি? আবার নিজেকে জানা মানে কি? নোয়িং ওয়ান সেলফ মানে হলো কি জানা? নিজের পজিটিভ ওয়ান্স, এবং নেগেটিভ সাইড হ্যাঁ, গুলো জানা। ওয়ান্স ফলস উইকনেসেস অ্যান্ড ওয়ান্স গুড পয়েন্টস। কিভাবে? উইদাউট মেকিং অ্যানি প্রিটেন্স, কোনো রকম ভান না করে। আমি জানি তুমি একটা খারাপ লোক, আমি একটা খারাপ লোক, সে একটা খারাপ লোক, তাই তো? অথবা সে ভালো লোক, সে ভালো লোক, সে ভালো লোক, কিন্তু তারও কিছু দুর্বলতা আছে। কিন্তু আমরা সবসময় কি নিজের দুর্বলতা তুলে ধরতে চাই, নাকি নিজেকে, আমি যদি চোরও হই তাও নিজেকে সাধু হিসেবে তুলে ধরতে চাই, তাই তো? তাহলে আমার নিজেকে জানা মানে নিজের কাছে কোনো অজুহাত না করে নিজের ভুল, দুর্বলতা এবং গুড পয়েন্টস গুলো সম্পর্কে জানা, যেখানে যে জানার ভিতরে কোনো ভান থাকবে না। প্রিটেন্স মানে কি? প্রিটেন্স মানে কি বলো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ভান করা। ভান করা। হ্যাঁ, ভান করা। আর একটা হচ্ছে অ্যান্ড দেন, তারপরে একটা, তাহলে প্রথমে হচ্ছে নিজেকে জানা, দেন বিং এবল টু কন্ট্রোল ওয়ান সেলফ, তারপরে হচ্ছে সবকিছু জানার পর নিজেকে কন্ট্রোল করা। তার মানে মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিন টু নো ওয়ান সেলফ অ্যান্ড বিং এবল টু কন্ট্রোল ওয়ান সেলফ, তাই তো? মানে টু নো অ্যান্ড কন্ট্রোল ওয়ান সেলফ। তাহলে আমি যদি এখন সংজ্ঞাটা লিখতে চাই তাহলে কেমন দাঁড়াবে বলো তো? যদি আমার কোশ্চেনটা এরকম হয় যে হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ নোয়িং, আচ্ছা, মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ, তাই তো? সরি, মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিন। তাহলে এটা যদি আমি বলি তাহলে হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ PHRAC ফ্রেজ মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিন, আনসার হবে কি? তাহলে দেখো, আমি পুরোটা লিখবো না, আমি আমার মতো করে ছোট করে লিখবো যে দ্য ফ্রেজ, কোশ্চেনের সাথে লিংক লাগাবো একটু, মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিনস, এখানে মিনস লিখবো না মিন লিখবো বলো তো? মিনস লিখবো না মিন লিখবো, কোনটা? মিনস স্যার। মিনস। কারণ ওদিকে আমাদের ডাজ আছে, তাই না? Yes. হ্যাঁ, কারণ ওদিকে আমাদের কি আছে? ডাজ আছে। আমরা এটা খেয়াল করবো। তো এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল করো। তাই বলছে দ্য ফ্রেজ মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিনস, আমরা এখন ওই যে ফ্রেজ ইউজ করব, হয় প্রিপজিশনাল ফ্রেজ ইউজ করব না জিরান্ড ফ্রেজ ইউজ করব। আমরা বলেছিলাম কি যে কারণ এখন আমরা অবজেক্ট বসাবো, তাই না? এই পুরোটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট, এই পুরোটা হচ্ছে কি আমাদের সাবজেক্ট। দেখো, আনসার যখন করব তখনও কিন্তু এই বিষয়গুলো আমাকে খেয়াল করতে হচ্ছে। তাহলে দ্য ফ্রেজ মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিনস, এখন বলতে কি কি বোঝায়, তখন আমাকে এখন অবজেক্ট বসাতে হবে। অবজেক্ট এখন আমি জিরান্ড দিয়েও করতে পারি, ইনফিনিটিভ দিয়েও করতে পারি। তাহলে আমি ইনফিনিটিভ দিয়ে করলে কেমন হবে? টু নো ওয়ান সেলফ, তাই তো? হ্যাঁ, to know oneself false, আচ্ছা, আমি ওয়ান সেলফ যেহেতু ডাবল হবে, দেখো, অ্যান্ড টু কন্ট্রোল ওয়ান সেলফ, এইটুকুই মনে করে আমি লিখবো, উত্তর এইটুকু লিখবো, এর চেয়ে বেশি না। আমি এক্সপ্লেন করতে যাবো না, আমি জাস্ট কথাটুকু বলবো। তাহলে মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ মিনস টু নো ওয়ান সেলফ অ্যান্ড টু কন্ট্রোল ওয়ান সেলফ। তাহলে এই ওয়ান সেলফটা যদি আমি বাদ দিই তাতে কোনো সমস্যা আছে বলো?
কারণ ওয়ানসেলফ তো আমি একবার ব্যবহার করছি এই জায়গায়, তাই না? অ্যান্ড এর আগে পরে প্রায় জি একই স্যার। ধরনের। আবার এখানে আমি যদি টুটা বসিয়েছি ইনফিনিটিভের, এই টুটা দরকার আছে আর? বলো, বসানো যেতে পারে, না বসে তাহলে বরং না বসানোই ভালো, শুনতে ভালো লাগবে, না তাই তো? স্যার। তাহলে কি লিখবো এই জায়গায়, দেখো জি। ছোট হয়ে গেল। তাহলে দ্য ফ্রেজ মাস্টার অফ ওয়ানসেলফ মিন্স টু নো অ্যান্ড কন্ট্রোল ওয়ানসেলফ, এইটুকুই। টু নো অ্যান্ড কন্ট্রোল ওয়ানসেলফ, নিজেকে জানা এবং নিয়ন্ত্রণ করা, এইটুকু হচ্ছে আমাদের এই ফ্রেজের মিনিং। এইটুকু হলো কি আমাদের ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, তাই না? তাহলে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়ালো? সাবজেক্ট প্লাস মনোট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এখন যদি আমরা মনে করি যে আমি নো টু ইনফিনিটিভ ইউজ না করে আমি জিরান্ড ইউজ করবো, তাহলে কি দিব? নোয়িং অ্যান্ড নোয়িং কন্ট্রোলিং কন্ট্রোলিং। knowing and controlling কন্ট্রোলিং এই যে হয়ে গেল নোয়িং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং ওয়ানসেলফ, তাই তো? অথবা যদি মনে করি না আমি একটু এই কন্ট্রোলটাকে একটু বাড়াবো, তাহলে কি লিখবো? বিং এইবল টু কন্ট্রোল ওয়ানসেলফ, বিং এইবল টু কন্ট্রোল ওয়ানসেলফ। তাহলে নোয়িং অ্যান্ড বিং এইবল টু কন্ট্রোল ওয়ানসেলফ, মানে মূল কথা হলো ইংরেজি লেখাটা তোমার কাছে একটু জাদুর মতো হবে, তুমি হাত দিবা না কেন সেটা তোমার মতো কথা বলবে, এরকম ভাবে নিজেকে ইউজ করতে শিখতে হবে, ঠিক আছে? আমি দেখো দুটাই কিন্তু জিরান করেছি, নোয়িংটাকেও জিরান করেছি, বিংটাকেও আমি জিরান করেছি, ঠিক আছে তো? আর আমার নোয়িং এর অবজেক্ট হলো কি? ওয়ান সেলফ, আবার কন্ট্রোলেরও অবজেক্ট হলো ওয়ান সেলফ। তাহলে নিজেকে জানা বা নিজেকে কন্ট্রোল করা, এটাই হচ্ছে মাস্টার অফ ওয়ান সেলফের মিনিং। এইভাবে কিন্তু কোশ্চেন হয়। আমি দেখো বইয়ের কোশ্চেনে আসছি না, আমি কিন্তু আমার মতো করে কোশ্চেন বানিয়ে তোমাদেরকে বলতেছি, মানে কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে, কিভাবে তোমাকে উত্তর লিখতে হতে পারে। হ্যাঁ, এটা নিজে থেকে পারতে হবে, কারণ মুখস্থ করে কোনো কাজ হবে না, কিন্তু আমি আবারও বলছি, ঠিক আছে তো? মুখস্থ করে কোনো কাজ হবে না। এই রিডিং স্কিলসটাকে আমি একটু ভিন্নভাবে পড়াই। এটার কাজ হবে যে প্রতি রিডিং স্কিলসের সময় আমরা কমপক্ষে বইয়ের প্যাসেজের সাথে সাথে আমি বাড়তি কিছু প্যাসেজ দিয়ে তোমাদেরকে সমাধান করাই, কারণ বইয়ের প্যাসেজগুলো তো তোমরা পড়তে পারবা, ওখানেই কোশ্চেন আনসার দেওয়া আছে। আর আলাদা করে প্যাসেজ আমি দিয়ে তোমাদেরকে সমাধান করতে দিব, যে উত্তর অন্য কোথাও দেওয়া নেই, তোমাকেই নিজে থেকে উত্তর বার করতে হবে। হ্যাঁ, এই জন্য মোটামুটি 10টা প্যাসেজ আমরা যখন শেষ করবো এই বইয়ের, তারপরে আমরা একটা ছোটখাটো টেস্ট নিব, এখানেই আমরা সমাধান করবো, মানে ক্লাসেই আমরা করে জমা দিব, তারপর আমরা সমাধানে যাব। কি করলা না করলে এটা বুঝতে হবে। অতএব মেইন চ্যালেঞ্জ কি বলতো এই জায়গায়? প্যাসেজ পড়ে বোঝা নাকি উত্তরটাকে সঠিকভাবে লিখতে পারা? কোনটা চ্যালেঞ্জ এখন? উত্তরটাকে সঠিকভাবে লিখতে পারি। উইথ আ পারফেক্ট সেন্টেন্স, whether you will be able to write a good sentence or not, that is the main problem. Passage is not a problem, you will be able to understand every and each passage, তুমি বুঝতে পারবা, কিছু হলে বুঝতে পারবা, যা বুঝতে পারবা তাদের তুমি উত্তর খুঁজে পাবা, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে তুমি লিখতে পারবে কিনা। হ্যাঁ, এই যে আমি যেভাবে তোমাদেরকে বলছি স্যার এইভাবে তুমি পারবে। প্যাসেজটা যদি ভালোভাবে না জানি তাহলে কি উত্তরটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখতে প্যাসেজ পারবো? তোমার বললামই তো, প্যাসেজ তোমার ফুলি না জানলেও তুমি উত্তর লিখতে পারবা, আমি তো সেই ধাঁচে আসবো। তোমার প্যাসেজ 100% না বুঝে গেলে তুমি 60% বুঝলে উত্তর করতে পারবা, সব ওয়ার্ডের মিনিং না জানলেও তুমি উত্তর করতে পারবা, বুঝতে পারছো? কিন্তু উত্তরটা তুমি লিখতে পারবা কিনা সেটা হলো বড় কথা, সঠিকভাবে, বুঝতে পারছো? হুম, আচ্ছা, তো যাই হোক, এরপর আমরা আসি। এবার হচ্ছে দিস নলেজ, এই নলেজ বলতে কোন নলেজকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো? কোন নলেজটাকে? knowing oneself নিজের সম্পর্কে নলেজ, তাই তো? দিস নলেজ ইজ, এই হলো সেই নলেজ যেটা কি করে? হোয়াট হেল্পস আ ম্যান, যেটা একজন মানুষকে সাহায্য করে। তাহলে নিজেকে জানা, এই যে নলেজটা, এই নলেজটা কি করে? একজন মানুষকে সাহায্য করে কি করতে? টু বি কারেজাস। কারেজাস মিন্স, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কারেজাস? সাহস উৎসাহ। প্লিজ, আমি সবসময় বলেছি, ইউ মাস্ট, whenever you have got a new word, you must know the meaning in English. তোমরা কি এখানে যে নতুন ওয়ার্ডগুলো শিখেছো বা জানা ওয়ার্ডগুলোর ইংরেজিতে মিনিং বলতে পারবা? হুম, স্যার সংশোধন হবে এটা। তাহলে how many of you have found the meaning in English? ইংলিশ মিনিং কয়জন জানছো এই ওয়ার্ডগুলোর? কেউ আছো? পারি যে হ্যাঁ, তাহলে courageous means what? ব্রেভ ব্রেভ। হ্যাঁ, এই always try to recall the English meaning, okay, not Bangla, because Bangla meaning will not help you, because you have to write the meaning in English, okay, and always try to write down the meaning in elaboration, not synonym, ঠিক আছে তো? সিনোনিম লিখবা না তোমরা, সিনোনিম তো শিখবাই, তার সাথে সাথে আমি একটু দেখাই, এর আগেও দেখিয়েছি কিনা জানি না, মনে করে আমি বললাম কি, বানানটা ভুল লিখলাম, হ্যাঁ দাঁড়াও দেখি কি দেয়, দেখছো গুগল খুঁজে পাবে না। হ্যাঁ, কারেজাস, তাই তো? এখানে দেখো তো কারেজাসের ইলাবোরেট মিনিংটা কি? ব্রেভ তো একটা সিনোনিম, এভাবে অনেকগুলো সিনোনিম আছে, বাট হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? কারেজাস মানেটা কি আসলে?
সাহস মানেটা কি? সাহস মানেটা কি আসলে? not detached হ্যাঁ, from pain. হ্যাঁ, কোনো বিপদ বা ব্যথা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া, ভয় না পাওয়া। নট অ্যাফ্রেড অফ ডেঞ্জার অর পেইন। কারণ আমরা কখন ভয় পাই? যখন ক্ষতি হতে পারে আমাদের, তাই না? তার মানে নট ডেটার্ড মানে বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া, বাই ডেঞ্জার অর পেইন, কোনো বিপদ বা ব্যথা দ্বারা যে বাধাগ্রস্ত নয়, সেই হচ্ছে কারেজাস। দিস ইজ দ্য ইলাবোরেট মিনিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন দিস ওয়ে, নট ব্রেভ। ব্রেভ ইজ জাস্ট আ সিনোনিম। ওকে, ব্রেভ ইজ নট দ্য মিনিং। কারণ যদি বলি ব্রেভ মানে কি, তুমি বলতে পারবা? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ব্রেভ? এবার বলছে কারেজাস। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কারেজাস? বলছে ব্রেভ। অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ব্রেভ। আমি তো ব্রেভ মানেই বুঝি না, তুমি তো শুধু সিনোনিম বলে যাচ্ছ আমাকে, তাই না? সিনোনিম বললে হবে? এখন যদি বলা হয় যে ভাত কি বলো তো, তখন ভাত কি মিনিং করবা তুমি? ভাত মানে হচ্ছে চাল সিদ্ধ করে যেটা হয়, যে খাবার তৈরি করে সেটা হচ্ছে কি ভাত, নাকি? চাল সিদ্ধ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি ভাত। তো এরকম করে তোমাকে মিনিং করতে হবে যে নট ডেটার্ড বাই ডেঞ্জার আর পেইন। এরকম আমি প্রতিদিন তোমাদেরকে বলেছি যে কমপক্ষে 5টা ওয়ার্ডের মিনিং লিখে দিতে, তাই না? তোমরা কিন্তু এই কাজগুলো করছো না। সো যারা করছো না তারা কিন্তু আটকে যাবে এগুলোতে। তখন কিন্তু, কারণ কতগুলো ওয়ার্ডের মিনিং আমি নিজে জানাবো তোমাকে, বলো এটা কি সম্ভব আমাকে জানাই দেওয়া, নাকি এটা প্র্যাকটিসের বিষয়? হুম, এটা কিন্তু পুরোপুরি প্র্যাকটিসের বিষয়। যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তোমার ভিতরে একটা সেন্স তৈরি হবে, দেন ইউ উইল বি এবল টু রাইট ডাউন। হ্যাঁ, ওকে। তো এই দেখুন ফেয়ারলেস মিনিং কি, ওই যে একই কথা, ফেয়ারলেস মিনিং নট ডেটার্ড বাই ডেঞ্জার অর পেইন, অথবা নট অ্যাফ্রেড অফ ডেঞ্জার অর পেইন। নট অ্যাফ্রেড অফ ডেঞ্জার অর পেইন মানে ভয়, ভীত নয়, তাই না? এরকম আর কি। আচ্ছা, তাই বলছে দিস নলেজ হোয়াট হেল্পস আ ম্যান টু বি কারেজাস। এখন যদি আমি একটা সেন্টেন্স তোমাকে, এখন একটা কোশ্চেন লিখি, এই কোশ্চেন আনসার কি দিবা? হোয়াট helps a man to be, একটু মিউট রাখো, হ্যাঁ, কথা বলতে হলে তখন বলবো। এখন আনসারটা কি হবে বলো? আনসার কি, মানে কি লিখবো আমি? এর আনসার কি কি লিখবো? হোয়াট হেল্পস আ ম্যান টু বি কারেজাস? একজন বলো। শুধু দিস নলেজ লিখলে হবে? Knowing Knowing thyself শুধু দিস? help If the person a man know to his be or her একজন courageous. weakness একজন and বলো, good points, একজন বলো। আচ্ছা, একজন বলো, একটু হাত তোলো, হাত তোলো, আমি সবার কাছে শুনতে চাই। একজন হাত তোলো, হ্যাঁ। মোস্তফা আজিজ বলো, হ্যাঁ। The knowledge of knowing oneself and controlling oneself helps. না, অত দরকার নেই, স্যার তুমি নলেজ প্রশ্নটা বলেছো মানে ওটা হয়ে গেল, নলেজ হয়ে গেছে, আর বলার দরকার নেই। হ্যাঁ, কন্ট্রোলিং কথাটা আনার দরকার নেই, তুমি সিম্পলি ভাবো। হ্যাঁ, তুমি সুন্দর বলেছো, দ্য নলেজ অফ ওয়ান সেলফ। আমি তো আর নোয়িং মানে বলবো না, নোয়িং মানে তো নলেজ, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, দ্য নলেজ অফ ওয়ান সেলফ। এখন এই ওয়ান সেলফ মানে আমি যদি ম্যান ইউজ করেছি, আমি দিব এই জায়গায় হিমসেলফ, ঠিক আছে? আমি যদি একটা ম্যান এনেছি, তাহলে দ্য নলেজ অফ হিমসেলফ। এবার এটা himself. হলো আমাদের সাবজেক্ট, কিন্তু এটাই দেখো একটা সাবজেক্ট, এটা নাউন ফ্রেজ। এবার আমি ভার্ব থেকে বাকিটা বসাই দিব এখান থেকে, কারণ আমার প্রশ্ন ছিল সাবজেক্টে। এই যে দেখো, তাহলে দ্য নলেজ অফ ওয়ান সেলফ বা দ্য নলেজ অফ হিমসেলফ হেল্পস আ ম্যান টু বি কারেজাস। অবশ্যই এখানে To ম্যান be বলতে নারী courageous. পুরুষ উভয়কে বুঝিয়েছে, তার জন্য আমার মনে হয় ওয়ান সেলফ ইজ বেটার। হ্যাঁ, দেখো বুঝতে পারছো? তাহলে কি এখানে লেখা ছিল শুধু দিস নলেজ? কেউ যদি কপি করে শুধু দিস নলেজ তুলে দেয়, এ কাজ হবে? উত্তর হবে? কমপ্লিট উত্তর হবে? না স্যার, হবে না। না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে দিস দিয়ে কি বোঝাতে যাচ্ছে? এই দিস কাকে রেফার করছে সেই রেফারেন্সটা বুঝতে হবে। আচ্ছা, গেল। আমি দেখো উত্তর সহ ইয়া করছি কিন্তু, কারেজাস ম্যান হ্যাজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সর্ট অফ ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার। দেখো, ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার মানেই হচ্ছে কি কারেজাস। তার মানে বলতেছে কারেজাস মানুষের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কি আছে, ভয় থেকে ফ্রিডম আছে, মানে ভয় করে না আর কি, নিজেকে সে কখনো ভয় করে না, কারণ সে জানে সে কে। সক্রেটিস হিমসেলফ ওয়াজ কারেজাস। সক্রেটিস হিমসেলফ ওয়াজ কারেজাস। তাহলে সক্রেটিসকে কারেজাস বলা হচ্ছে কেন? ওয়াই? বিকজ হি ওয়াজ নট অ্যাফ্রেড অফ দ্য কনসিকুয়েন্সেস। কারণ সে পরে কি ঘটবে এগুলো নিয়ে সে ভীত ছিল না। পরে কি ঘটবে সেগুলো নিয়ে সে ভীত ছিল না, ঠিক আছে তো? অলওয়েজ ফেল ফ্রি টু টিচ হোয়াট হি থট ওয়াজ রাইট। এবং তিনি সবসময় মুক্ত বোধ করতেন, স্বাধীনতা বোধ করতেন কি করার জন্য? টু টিচ, শেখাতে, হোয়াট হি থট ওয়াজ রাইট, যেটাকে তিনি সঠিক বলে মনে করতেন। তাহলে যেটাকে তিনি সঠিক বলে মনে করতেন সেটাই তিনি শেখাতেন। আর পরবর্তীতে কি হবে এই শেখানোর কারণে, সেটা তিনি কখনো কনসিকুয়েন্স বা ফলাফল কি হবে সেটাতে তিনি ভীত ছিলেন না।
এখন যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, এখন একটা প্রশ্ন করলাম যে why was Socrates called courageous? সক্রেটিসকে courageous কেন বলা হচ্ছে? কেন বলো? because not Socrates accepted for consequences. হ্যাঁ, because he was always teach না what he না thought. না 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 না, ওটা না, শুধু তিনি ফলাফল কি হবে তাতে ভয় পেতেন না, ওটা তো পরের ঘটনা, তাই না? একটু একটু পেঁচিয়ে ফেলবা না, একদম ডাইরেক্টে যাওয়া, কারণ ব্রিফ কোশ্চেন মানে ডাইরেক্ট আনসার, তাই তো? কারেজাস বলছি কারণ সে কনসিকুয়েন্সে ভয় পেত না, তাই তো? তাহলে তিনি কখনো কনসিকুয়েন্সে ভয় পেতেন না, তার মানে এখানে হচ্ছে কি যে সক্রেটিস ওয়াজ কল্ড courageous because he was not Not of the consequences. afraid of the consequences of his activities, তাই তো? হ্যাঁ, তার কাজকর্মের যে কনসিকুয়েন্স হবে এটা নিয়ে তিনি মোটেও ভয় পেতেন না। একটু কনসিকুয়েন্স, কিসের কনসিকুয়েন্স সেটা একটু বলতে, অথবা অফিস টিচিং দিতে পারেন একবারে, হ্যাঁ, টিচিং আর অ্যাক্টিভিটিস দিলেন, এটা দিলেই হবে, হ্যাঁ। তার মানে কি করতেন না করতেন সেটা দিয়ে বলা দরকার নেই, জাস্ট অ্যাক্টিভিটি বা টিচিং এর যে কনসিকুয়েন্স হবে এটা নিয়ে তিনি খুব একটা ভয় পেতেন না, এইটার জন্য তাকে বলা হচ্ছে হি ওয়াজ কারেজাস। ওকে, এবার আসি নো ওয়ান্ডার, অতএব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই নো ওয়ান্ডার মানে কি বলো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ নো ওয়ান্ডার? মানে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে all his pupils loved him very much। তার পিপলস মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পিপল? ছাত্রছাত্রী, স্টুডেন্টস। If you are asked what is the synonym of pupil, so what will you say? Student. Okay, and no wonder all his pupils loved him very much, but he made some dangerous enemies. All his pupils loved him very much and Socrates was a very good person, but why he made enemies? তার শত্রু হলো কেন? what is the reason? পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ আছে যার কোনো শত্রু নাই? বলো। না স্যার, না স্যার। গডের শত্রুকে, এমন কোনো মানুষ গড বা আল্লাহর শত্রুকে নাস্তিক যারা আছে তারা। শয়তান, তাই তো? আর শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হবে তারাই হবে। তার অতএব ভালো মানুষের শত্রু থাকবে না এটা বলা যাবে না। যদি কেউ বলে আমার কোনো শত্রু নেই, তাহলে সে হচ্ছে একজন কি মানুষ? তোষামতকারী মানুষ, তাই তো? সে সবার সাথে মানিয়ে চলতে পছন্দ করে, কিন্তু মানিয়ে চলাটা একটা দুর্বলতার লক্ষণ, এই তো নাকি? তাই বলছে নো ওয়ান্ডার, তাই বলছে বাট হি মেড সাম ডেঞ্জারাস এনিমিজ। কিভাবে তাহলে তার ডেঞ্জারাস এনিমিজ হলো? উত্তরটা পরে আছে। বাই হি স্ট্রেঞ্জ ওয়েজ অফ টিচিং অ্যান্ড আস্কিং কোশ্চেন্স। তাহলে স্ট্রেঞ্জ ওয়ে, স্ট্রেঞ্জ মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ স্ট্রেঞ্জ? স্ট্রেঞ্জ মিনস unnatural, uncommon, extraordinary, uncommon, extraordinary, that is not common or ordinary, that is not common or ordinary, so the way we teach is very ordinary, but there are some teachers who use some strange technique or extraordinary technique to make his students understand the topic. So that kind of teacher Socrates was, who used different or something strange to teach his students and also ask questions. তিনি টিচ করতেন, আস্ক করতেন কোশ্চেন, তারপর তিনি টিচ করতেন। এইভাবে তিনি, তাহলে কিভাবে তিনি শত্রু বানিয়েছিলেন? বাই হিজ স্ট্রেঞ্জ ওয়েজ অফ টিচিং অ্যান্ড আস্কিং কোশ্চেন্স। সাম অফ দ্য রুলার্স ইন এথেন্স ডিড নট লাইক হিম টু বি কারেজ টু আস্ক কোশ্চেন্স, তাই তো? তিনি যে লোকজনকে বলতেন যে আমাদেরকে কোশ্চেন করতে সাহসী হতে হবে, এইরকম যে শিক্ষা তিনি দিতেন, এই কথাটাকে এথেন্সের অনেক রুলার্স পছন্দ করতো না। তাহলে সাম অফ দ্য রুলার্স ইন এথেন্স ডিড নট লাইক পিপল টু বি কারেজড টু আস্ক কোশ্চেন বিকজ দে থট দ্যাট পিপল উড বিগিন টু আস্ক কোশ্চেন অ্যাবাউট হোয়াট দেয়ার রুলার্স ওয়ার ডুইং। তার মানে এথেন্সের রুলার্সেরা কেন সক্রেটিসকে ভয় পেত? তার বড় কারণ হলো সক্রেটিস লোকজনকে বলতেন
যে তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে সাহসী হতে হবে, প্রশ্ন করতে পারতে হবে। তাহলে এবার এবার যারা রুলার তারা ভাবতেছে জনগণ যদি প্রশ্ন করা শুরু করে তাহলে তো তারাও এটাও নিয়ে প্রশ্ন করবে যে আমাদের রুলার এরা কি করছে, তাই তো? আমাদের যারা রুলার মানে রুলার তারা কি করছে এটা নিয়ে যখন মানুষ কোশ্চেন করবে তখন তো আমরা বিপদে পড়ে যাব। এই জন্য তিনি চাইতেন না, মানে এথেন্সের রুলার্সেরা চাইতেন না যে মানুষজন সাহসী হয়ে উঠুক এবং আমাদের বিরুদ্ধে উঠুক, আমাদের কাছে কোশ্চেন করা শুরু করুক। হুম তাহলে বলতেছে রুলার্সরা কেন চাইতো না যে লোকজন কোশ্চেন করতে শিখুক? কারণ তারা মনে করতো বিকজ দে থট দ্যাট ইফ পিপল স্টার্ট টু আস্ক কোশ্চেন্স অ্যাবাউট হোয়াট দেয়ার রুলার্স আর ডুইং দে উইল ফল ইন প্রবলেম, তারা বিপদে পড়ে যাবে, এই তো। Therefore they accused Socrates of teaching young people wicked things, তার জন্য তারা সক্রেটিসকে কি করলো, দোষী করলো। সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকিউজেশন? অ্যাকিউজেশনটা কি, দোষটা কি বলো? সক্রেটিসের বিরুদ্ধে দোষটা কি? ও মানুষদের এনকারেজ করতো ওই যে ভুল জিনিস রুলারদের শেখানো, বিপক্ষে। খারাপ জিনিস না, এখানে পড়ো, এখানে যা আছে সেটা এখানে উত্তর বলতে হবে। যে টিচিং ইয়ং পিপল উইকেড থিংস, উইকেড মানে কি, খারাপ জিনিস শেখাচ্ছে, অ্যান্ড লিডিং দেম টু থ্রো অফ দেয়ার রিলিজিয়ন, এবং তারা তাদেরকে ধর্ম বিচ্যুত করছে। থ্রো অফ মানে কি, বিচ্যুত করা। যে সক্রেটিস ইয়ং পিপলদেরকে খারাপ জিনিস শেখাচ্ছে এবং ওই ইয়ং পিপলদেরকে ধর্মচ্যুত করতেছে। তাহলে এখন যদি কোশ্চেন হয় এরকম, ইফ আই আস্ক দ্য কোশ্চেন দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য accusation against Socrates made by the rulers of Athens, তাই তো? এটা যদি এখন প্রশ্নটা করা হয় তাহলে উত্তর কি দাঁড়াবে বলো? উত্তরটা কি লিখবো আমরা বলো? তোমরা একটু সাজাও, উত্তরটা কি লিখবো? মানে এখন থেকে এইভাবে সাজাতে হবে, যারা চুপচাপ শুধু শুনতেছো মনে মনে উত্তর লিখতে হবে। এরপর থেকে আমি কমেন্টে লিখে নিব। আমি জাস্ট প্রথম দিকে একটু আলোচনা করছি, উত্তর নিজে নিজে লিখতে হবে, কমেন্টে লিখতে হবে। So এটা এরকম হবে, হ্যাঁ weak things and leading the uh, students, leading the people of Athens to throw off their religion. না, একটু ইজি হও, আর একটু ইজি হও, ইউ হ্যাভ বিন আ বিট কমপ্লেক্স। হ্যাঁ একটু ইজি ওয়েতে ভাবো। বলো, কেউ একজন He বলো। teaches হ্যাঁ he teaches young people with things and leads them to throw off their religion. হ্যাঁ হ্যাঁ টু অফ দেয়ার রিলিজিয়ন, তাই তো? হ্যাঁ মানে ইজিলি ভাবো, এখানে যেভাবে আছে সেটাই দিবা, শুধু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আমি হুবহু কপি করবো না। আমি অলরেডি অ্যাকিউজিশন বলে দিয়েছি, তো দে অ্যাকিউজড এই শব্দটা ইউজ করা যাবে না। তাহলে আমি এখানে কি করব, এভাবে যে প্রথমে আমি এই পুরোটাকে নিব, তাই না? কারণ এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লিমেন্ট মানে সাবজেক্ট, এইটুকু হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট। তাহলে দ্য অ্যাকিউজিশন এগেইনস্ট সক্রেটিস মেড বাই দ্য রুলার্স অফ এথেন্স, এটুকু হচ্ছে আমাদের পুরোটা সাবজেক্ট। দিয়ে কি লিখবো আমি, জায়গায় ইজ, তাহলে এইটুকু হলো আমাদের Was. সাবজেক্ট, তাই তো? ইজ, হ্যাঁ কারণ এই যে ইজ আছে না এই জায়গায় ইজ। দেখো তাহলে লিখলাম কি, দ্য অ্যাকুইজিশন এগেইনস্ট সক্রেটিস মেড বাই দ্য রুলার্স অফ এথেন্স ইজ, ইজের পর কি একটা দ্যাট দিব, নাউন ক্লজ তৈরি করবো কিন্তু আমরা একটা নাউন ক্লজ, কারণ আমি এখানে একটা অবজেক্ট বসাবো, সরি কমপ্লিমেন্ট বসাবো, নাউন ক্লজ। কারণ অ্যাকুইজিশনটা কি, অ্যাকুইজিশনটা হলো যে যে সক্রেটিস কি করছে, ওয়ার টিচিং দ্য ইয়ং পিপল উইকেট, আমরা ইভিল বলতে পারি, তাই না? সিনোনিম হতে পারে কি, ইভিল থিংস অ্যান্ড কি হবে, লিডিং দেম, তাই তো? To throw off their এগেইনস্ট, স্যার সক্রেটিস ওয়াজ হবে ওয়ার হবে? ও সরি, এখানে একটু ইয়া হয়েছে, ওয়াজ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে দ্য সক্রেটিস ওয়াজ টিচিং দ্য ইয়ং পিপল ইভিল থিংস অ্যান্ড লিডিং দেম এগেইনস্ট রিলিজিয়ন, তাই তো? মানে এগেইনস্ট রিলিজিয়ন আর কি, পদচ্যুত করা বা ধর্মের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া, এই কথাটা, ঠিক আছে? তাহলে ওখানে যা আছে সেগুলোই আমি ওইভাবেই লিখবো, কিন্তু নিজের মতো করে একটু কোশ্চেনের সাথে অ্যালাইন করে লিখতে হবে, ঠিক আছে তো? আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কি দেখো, ফাইনালি
The great teacher Socrates was given death sentence. Death sentence mean? Death sentence mean? করে মৃত্যু এরকম অবস্থা। সেন্টেন্স মানে কি? সেন্টেন্স, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সেন্টেন্স? এখানে সেন্টেন্সের মিনিংটা কি? বাক্য, হ্যাঁ দেখো, হি ওয়াজ সেন্টেন্স টু ডেথ, আর একটা হচ্ছে হি ওয়াজ গিভেন ডেথ সেন্টেন্স। এখানে সেন্টেন্স মানে হলো পানিশমেন্ট। সেন্টেন্স মিনস মৃত্যুদণ্ড, পানিশমেন্ট, দণ্ড, তাই তো? পানিশমেন্ট, দণ্ড বা শাস্তি। সেন্টেন্স মানে শাস্তি এই জায়গায়, বুঝতে পারছো? এখন যদি সিনোনিম লিখতে বলা হয় তাহলে কি বিপদে পড়ে যাবে বলো? সেন্টেন্সের যে বললো রাইট, তাই তো? আমি বললাম মনে করো রাইট দ্য সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড সেন্টেন্স, তাহলে কি লিখবা এই জায়গায় বলো? তুমি যে সিনোনিম না বোঝো, তুমি যে মিনিংই না বোঝো ওয়ার্ডটা, তখন কি লিখবা? তাহলে কি লিখবো সিনোনিম হিসাবে? কেউ কথা বলছে না, একটু বলবা, রিপিট করলে তো কথাগুলো এসে যায়, একটু কথা বলো। পানিশমেন্ট। হ্যাঁ আমি তো অপেক্ষায় আছি তোমাদের কথা বলার অপেক্ষায়। পানিশমেন্ট, তাই তো? হ্যাঁ, উত্তরটা লিখবা শুধু পানিশমেন্ট, মনে করে লিখলে কি আনসার? আনসার হচ্ছে পানিশমেন্ট। একটু মিউট রাখো, কারো মনে রিপিট হচ্ছে কথা। হ্যাঁ, কি ব্যাপার, স্ক্রিনটা কেউ ইয়া করে দিল? তোমরা মনে এদিক ওদিক ইয়া করতেছো সবাই। হ্যাঁ, একটু ক্লাসের দিকে মনোযোগী দাও। আর উপস্থিতির হার তো খুব ভালো তোমাদের। হ্যাঁ, আমি বুঝতেছি না যে তোমরা কি চাচ্ছ। উপস্থিতির হার খুব ভালো। যাক, ওটা নিয়ে আমি কথা বলবো না, জাস্ট ক্লাস করো না করো সেটা আমি কথা বলবো। যারা একদম ক্লাস করেনি, একটা ক্লাসও জয়েন করেনি এ পর্যন্ত, যেমন হচ্ছে 6 নম্বর আইডি, 10 নম্বর আইডি, 11 নম্বর আইডি, 22, 23, তারপর হচ্ছে 30, 31, এই আইডিগুলো একটা ক্লাসও করেনি এ পর্যন্ত। আমি শুধু অর্ডার করছি না যে এদেরকে রিমুভ করে দিতে। তো টাকা দিয়েছো, ঠিক আছে, সমস্যা নাই, তুমি দিয়েছো যখন, কিন্তু তোমরা যে ক্লাস করছো না, এটা খুব বাজে কথা। হ্যাঁ, এখানে আমরা কি মজা করতেছি বলো? কিছু কি শেখা টেখা যাচ্ছে না? জি স্যার, শেখা জি যাচ্ছে। স্যার, যাচ্ছে। আচ্ছা স্যার, তো তোমাদের তো মনে হচ্ছে না যে শেখাচ্ছে না, স্যার শুধু গল্প মারতেছে। হ্যাঁ, কি শেখাচ্ছে না শেখাচ্ছে তার কোনো কাজ নাই, তাই নাই। স্যার 33 নাম্বার আইডি আমি তো ক্লাস করি। কত কত, 31 না 33? 33। 33? 33 বলি, আমি 31 বলেছি। 31 তুমি তো হ্যাঁ ক্লাস করছো। আমি সাইম রহমান আমি 31 বলেছি। মেসেঞ্জার। হ্যাঁ, আমার কাছে সব লিস্ট আছে, এই যে আমি নিয়ে সব লিস্ট করেছি। তারপর 13 জি 14 স্যার। আইডি, 13 নম্বর আইডি এ পর্যন্ত একটা ক্লাস করেছে, 14 নম্বর আইডি দুটা ক্লাস করেছে, এরকম 27 নম্বর আইডি মাত্র একটা ক্লাস করেছে। কি দরকার ছিল 500 টাকা দিয়ে এখানে যুক্ত হওয়ার? 7 নম্বর আইডি মাত্র একটা ক্লাস করেছে। এরকম অধিকাংশই, তোমাদের অর্ধেক সিনেমায় কোনো ক্লাস করো না, না করাই ভালো। এত ক্লাস করে লাভ কি? সরকারের সমস্যা হয়ে যাবে। হচ্ছে ক্লাস যত কম করবা তত বেশি সরকারের লাভ, এত চাপ হবে না আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো ঠিক আছে। এবার সেন্টেন্স কি দাঁড়াচ্ছে? হি ওয়াজ কম্পেলড টু ড্রিঙ্ক হেমলক অ্যান্ড পাস অ্যাওয়ে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পাস অ্যাওয়ে? এখন যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ফ্রেজ অর দ্য গ্রুপ ভার্ব পাস অ্যাওয়ে, মৃত্যুবরণ করা, হোয়াট ইজ দ্য মৃত্যুবরণ, মিনিং অফ দ্য গ্রুপ ভার্ব পাস অ্যাওয়ে? আমি কি গ্রুপ ভার্ব লিখতে পারি না তোমাদেরকে? তাহলে এর মানে হচ্ছে কি? আনসার হবে কি? যাই, তাই তো? এখন যদি বলে সেন্টেন্স লিখতে, তখন আমাকে লিখতে হবে কি? যে মাই গ্র্যান্ডফাদার হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে, তাই তো, রিসেন্টলি। এই দেখো, এইভাবে তোমাকে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারতে হবে। কারণ মিনিং লিখতে হবে অ্যান্ড অলসো ইউ হ্যাভ টু মেক আ সেন্টেন্স। ওকে, তাহলে আমরা বললাম কি তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা অ্যাক্টিভ আছে না প্যাসিভ আছে বলো তো? হি ওয়াজ কম্পেলড টু ড্রিঙ্ক হেমলক অ্যান্ড পাস অ্যাওয়ে। প্যাসিভ। হ্যাঁ, এখানে একটা প্যাসিভ ট্রান্সলেশন থাকে কিন্তু। হ্যাঁ, তাহলে তাকে হেমলক ড্রিঙ্ক করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এভাবে তাকে মারা হয়েছিল, মানে তিনি মরে গেছে। হাউএভার,
his maxim know thyself still offers us the light of knowledge of ourselves. Know thyself is a maxim. Maxim means, what is the meaning of maxim? বচন English. Please try it in English. ইংলিশ প্রবলেম তো ইংলিশতে হবে, অতএব নিজেকে প্রশ্ন করবা যে ডু আই নো দ্য প্রভাব মিনিং। প্রভাব ইয়েস, ওকে, ম্যাক্সিম মিনিং। প্রভাব হ্যাঁ দেখো, প্রভাব বললে সিনোনিম হয়ে যায়, তাই না? প্রভাব বললে সিনোনিম হয়ে যায়। এখানে দেখো সেইং, অ্যাজাজ, অ্যাফোরিজম, প্রভাব, মটো, axiom, dictum, there are so many synonyms, but the meaning is a short pithy statement expressing a general truth or rule of conduct. তাই তো এটা হচ্ছে একটা ছোট স্টেটমেন্ট, একটা ছোট কথা, যার ভিতরে কি থাকে, আর জেনারেল ট্রুথ থাকে আর রুল অফ কন্ডাক্ট থাকে, মানে আমার আচরণ কেমন হবে তার নিয়ম নীতি থাকে। তাহলে ম্যাক্সিম মিনস, আমার যেহেতু মিনিং বলা হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ম্যাক্সিম, তাহলে আমি কি লিখবো আনসারে? আমি যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ম্যাক্সিম, আনসার উড বি লাইক দিস। এখানে দিব কি, শর্ট পিথি। এগুলো মুখস্থ করার দরকার নেই, কিন্তু তোমার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে, এগুলো তোমার পরিচিত হয়ে যাবে একসময়। মানে তুমি মনে করছো এই শিখে লাভ কি, কিন্তু প্রতিদিন এগুলো পড়তে পড়তে তোমার একসময় কাজে লেগে যাবে। তুমি 1 বছর পরে, মানে 365 দিন পরে যখন ফিরে তাকাবা, তখন তুমি দেখবা তুমি অনেকগুলো ওয়ার্ডের মিনিং জেনে গেছো অটোমেটিক। আর যারা শিখতেছে না তারা এই 365 দিন পরেও ভাববে আমি কিছুই পারি না। বুঝতে পারছো? তাহলে শর্ট পিথি স্টেট, এটা কি তোমরা বুঝতে পারলাম না বলো তো? নতুন কিছু শেখা হলো না, জায়গায় এখানে একটা নতুন ওয়ার্ড শিখছো, কিন্তু বলো তো সেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য নিউ ওয়ার্ড হিয়ার? নতুন ওয়ার্ডটা কি? হ্যাঁ, পিথি, যেটা তোমরা ফ্রান্সিস বেকনের এসে আছে, যেখানে তোমরা পিথি মিনিংটা শিখবা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পিথি? দেন গো এগেইন টু দ্য গুগল এন্ড সার্চ ইট, because you have the smartphone with you and also the internet, so there it is very easy to find out the meaning. So pithi means how, what is this? pithi means terse and vigorously expressive. দেখো ছোট, পিথি মানে কিন্তু ছোট, কিন্তু এর ভিতরে কি থাকবে, মানে বলার যে একটা, মানে এক্সপ্রেসিভ কি বাচন ভঙ্গি, তাই তো কোনো কিছু বলার যে একটা আগ্রহ, সেটা থাকবে এর ভিতর। টার্স মানে, দেখো টার্স মানে হচ্ছে ছোট, পিথি মানে হচ্ছে টার্স, কিন্তু পিথির পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে টার্স অ্যান্ড ভিগরাসলি এক্সপ্রেসিভ। ভিগরাসলি মানে কি, ব্যাপকভাবে, ব্যাপকভাবে, মানে অল্প কথা কিন্তু এর ভিতরে অনেক কিছু আছে। দেখো পিথি মানে এখানে কি বলা হয়েছে, এই দেখো শর্ট বা ব্রিফ, এখানে বলছে শর্ট অ্যান্ড সুইট, এবং বলা হচ্ছে কম্প্যাক্ট। কম্প্যাক্ট মানে কি, অল্প কিন্তু এর ভিতরে অনেক কিছু আছে, এটা বলে কম্প্যাক্ট। তাহলে এই যে দেখো অ্যাফোরিস্টিক, ঠিক আছে, সামারি, অনেক সিনোনিম। মানে প্রতিদিন যদি তুমি জাস্ট ফ্রি টাইমেও ওয়ার্ড মিনিং নিয়ে খেলো না, দেখো একটা পর একটা ওয়ার্ড মিনিং তুমি জানতে আছো, দ্যাট উড বি ভেরি ওকে ফর ইউ। এটা হচ্ছে দিস। সো প্লিজ প্লে উইথ ইউ দ্য গেম অফ নোয়িং ওয়ার্ড মিনিং। প্রতিদিন 10টা করে ওয়ার্ড মিনিং তুমি এমনি এমনি জানো, লেখা লাগবে না, জাস্ট ইউ নো। এবং সিনোনিমগুলো একবার দেখো, সিমিলার মানে কি সিনোনিম, আর অপোজিট মানে কি, দেখো অপোজিট মানে হচ্ছে অ্যান্টোনিম। তাহলে ভার্বোজ, ভার্বোজ মানে কি, কথা বেশি কিন্তু কাজ নাই এর ভিতর। ভার্বোজ মানে অনেক শব্দ ইউজ করা হয়েছে কিন্তু মিনিং ছোট, ঠিক আছে তো, মিনিং ছোট, এটা হচ্ছে ভার্বোজ বলা হয়। তাহলে তুমি এর সাথে একটা অপোজিট ওয়ার্ডও কিন্তু জেনে গেলা। তো এই ভাবতে হবে যে আমি জানো আই মে লিড মাই লাইফ ফ্রুটফুলি, তাই তো, ফ্রুটফুল একটা লাইফ লিড করতে হবে। তাহলে ম্যাক্সিম মিনস আ শর্ট অ্যান্ড পিথি স্টেটমেন্ট, তাই তো, কি হবে, কন্টেইনিং অর এক্সপ্রেসিং জেনারেল ট্রুথ অর রুল অফ কন্ডাক্ট, এটা মিনিং জেনে গেলাম। এইভাবে তোমাদের কিন্তু পড়তে হবে। এখন যদি কাউকে বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ নলেজ, দেখো নলেজ কিন্তু তুমি জানো এবং তুমি বাংলাতেও জানো, কিন্তু এত সহজ একটা ওয়ার্ডের তোমাকে এখন প্রশ্ন এসেছে মিনিং লিখতে হবে। সো হোয়াট উড হ্যাপেন, উইল ইউ বি এবল টু রাইট ডাউন দ্য মিনিং অফ নলেজ ইন ইংলিশ? ইংলিশে কি নলেজের মিনিং লেখা যাবে, লিখতে পারবা? বলো, একটু কথা বলো। দেখো নলেজের মিনিং দেখো এই জায়গায়, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সামথিং বা ফ্যাক্টস আর ইনফরমেশন অ্যান্ড স্কিলস অ্যাকোয়ার্ড থ্রু এক্সপেরিয়েন্স আর এডুকেশন, মানে কোনো কিছু সম্পর্কে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা, জানা, এই দেখো অনেকগুলো মিনিং আছে।
অ্যাওয়ারনেস অর ফ্যামিলিয়ারিটি গেইন বাই এক্সপিরিয়েন্স অফ আ ফ্যাক্ট অর আ সিচুয়েশন, তাই তো কোনো সিচুয়েশন বা ফ্যাক্ট সম্পর্কে এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস বা ফ্যামিলিয়ারিটি অর্জন করা, ওই সম্পর্কে জানা। নো মানে কোনো কিছু সম্পর্কে জানা, জানা মানে কি অ্যাওয়ারনেস হওয়া বা পরিচিতি হওয়া, কিসের মাধ্যমে? এক্সপিরিয়েন্স অফ আ ফ্যাক্ট অর সিচুয়েশন, কোনো একটা ফ্যাক্টের মাধ্যমে বা সিচুয়েশনগুলোর মাধ্যমে তুমি ওটার অ্যাওয়ারনেস অর্জন করেছো। তাই তো আমার সম্পর্কে তোমার নলেজ আছে, তাই তো আমার সম্পর্কে নলেজ কেন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে? আমাকে জানার মাধ্যমে হয়েছে, আমার সাথে পরিচিতির মাধ্যমে হয়েছে। এইভাবে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং। দেখো এইগুলোই কিন্তু তোমাদের আসলে পরীক্ষাতে আসছে না? দেখো এখানে কি আছে কোশ্চেন আনসার। হু ইজ সক্রেটিস, হোয়াই ডন্ট দ্য রুলার্স লাইক সক্রেটিস, হোয়াট ইজ দ্য চার্জ এগেইনস্ট সক্রেটিস। চার্জ মানে কি? অভিযোগ নাকি? অ্যাকিউজ, অ্যাকুইজিশন। accused, হ্যাঁ, অ্যাকুইজিশন কি ছিল সেটা আমরা পড়লাম। এবার দেখো এখানে মিনিংটা হয়তো এখানে দেয়নি, দিয়েছে এই যে কারেজ, দেখো এখানে চেয়েছে মিনিং চেয়েছে। হ্যাঁ, এখানে অবশ্য শুধু ইয়া দিয়েছে, কিন্তু মিনিং চাইলে পারে আমরা খেয়াল করবো যে আমরা দয়া করে সিনোনিম অ্যান্টোনিম না দিয়ে বুঝলা লিখবো। আর গ্যাপ ফিলিং আছে, দেখো সক্রেটিস পাস্ট অ্যাওয়ে বাই ড্রিঙ্কিং হেমলক, তাই না? তাকে দেখো জাস্ট ওয়ার্ডটা আমাকে ওখান থেকে নিতে হচ্ছে, কিন্তু বাইয়ের পরে দেখো এখানে কি আছে? ড্রিঙ্ক আছে, কিন্তু তুমি কি ড্রিঙ্ক লিখবা না ড্রিঙ্কিং লিখবা? এখানে ছিল শুধু ড্রিঙ্ক। ড্রিঙ্কিং লিখতে হবে। কেন ড্রিঙ্কিং লিখবো? কারণ এখানে প্রিপোজিশনের প্রিপোজিশন পরে দাঁড়াতে আইনজি বসে। তাই তো। হিজ স্টুডেন্ট লাভড হিম উইদাউট কোশ্চেন মানে কি বলো? উইদাউট কোশ্চেন মানে কি? এটা মিনিং জানো? উইদাউট ডাউট, কোনো মানে প্রশ্ন ছাড়াই, এখানে প্রশ্ন ছাড়া মানে কি? মানে কোনো সন্দেহ হ্যাঁ, ছাড়াই সন্দেহ, এরকম। ইয়েস। দ্য মিনিং ইজ মানে উইদাউট ডাউট, ডাউটলেসলি, তাই তো। তাহলে হিজ স্টুডেন্টস লাভড হিম ডাউটলেসলি অর উইদাউট ডাউট অর উইদাউট কোশ্চেন। হ্যাঁ, এই দেখো তাহলে অনেক কিছু কিন্তু তুমি শিখে যাচ্ছ একটা রিডিং এই, তোমাকে 10-12টা ওয়ার্ডের মিনিং কিন্তু ধরিয়ে দিতে পারে। সো সো ট্রাই ইয়োর বেস্ট। আচ্ছা, তাহলে কি এখন প্যাসেজ এবং কোশ্চেন আনসারগুলো বুঝতে পারছো তো নাকি সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, জি স্যার। হ্যাঁ, এখন আমরা শুধু একটু আলোচনা করছি, এরপর থেকে আমরা লিখবো মোটামুটি 5টা প্যাসেজ পড়া হয়ে গেলে 5-6টা নেক্সট ইয়ার পর আমরা লেখা শুরু করব। মানে আমি এখানেই তোমাদের লিখতে দিব, তোমরা লিখে কমেন্টে লিখবা। এখানে যে চ্যাট বক্স আছে, চ্যাট বক্স ইউজ করতে পারো সবাই। দেখো এইখানে মেসেজ, ইনকল মেসেজ পেয়েছো কেউ? এখানে একটা চ্যাট বক্স আছে, ডট আছে, ডটে গেলে পারে একটা চ্যাট বক্স পাবা। এই যে দেখো অনেকে লিখেছে বিদ্যুৎ চলে গেল, কেউ লিখেছো স্যার 11 নাম্বার আইডি আমি তো সব সময় ক্লাস করি। আচ্ছা, 11 নাম্বার আইডি সব সময় ক্লাস করো, তোমার তো একটা ক্লাস হয়েছে এ পর্যন্ত, তুমি কি আইডি নাম্বারগুলো দাও না? ফাহমিদা, তোমার তো আমার টিক দেখতেছি মাত্র একটা ক্লাসের, তুমি কি ফর্ম পূরণ করে জমা দাও না, সাবমিট করো না? আচ্ছা, তুই যাও, হয়তো ক্লাসে নেই, চলে গেছে অলরেডি। ওকে, তাহলে এরপর আমরা সেকেন্ড প্যাসেজে চলে আসি। হ্যাঁ, সেকেন্ড প্যাসেজ। স্যার একটা কথা ছিল। হ্যাঁ বলো, ফার্স্ট প্যাসেজ নিয়ে কোনো কথা থাকলে বলো। স্যার চেঞ্জিং গুলো একটু সমস্যা আছে, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড। আচ্ছা, চেঞ্জিং গুলো এভাবে যে উত্তর আছে সেটাই থাক, কারণ আমি এখনো সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ট্রান্সফরমেশন যেহেতু শেখাই নাই, ওটা নিয়ে আমি এখন কথা বলতে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? কারণ আমরা যখন আলোচনা করবো আচ্ছা ঠিক আছে। এখন বললে পারে সময় নষ্ট হবে অযথা। এখানে উত্তরটা দেওয়াই আছে, অতএব কেন বোঝনি সে বোঝার বিষয়টা নিয়ে আমাদের আলোচনা থাকবে। আমি এটা আমাদের ট্রান্সফরমেশনটা নিয়ে কয়েকদিন পরে কথা বলবো, আগে আমরা একটু বুঝে নিই, তারপরে ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আমাদের কতগুলো ক্লাস থাকবে, পুরো ডিগ্রি থেকে শুরু করে ভয়েস চেঞ্জ পর্যন্ত। আচ্ছা, এরপর আসি পার্ট এর সেকেন্ড মডেলে। এই প্যাসেজটা কি বুঝেছো সবাই, নাকি একটু প্রবলেম আছে এটাতে? প্রবলেম আছে। আচ্ছা, হাউ মেনি অফ ইউ at understood at least সে 50%? 50% বুঝেছো, মানে 50%ও জি স্যার। বোঝনি এমন কথা, তারা হাত তোলো, মানে বোঝনি। বুঝেছো আশা করি অনেক, কিন্তু একদমই বোঝনি, মানে বোঝাই যায়নি। তুমি 30% বা তার থেকে কম বুঝেছো, এমন যদি কেউ থাকে একটু হাত তোলো, যে একদম পরে আমি কিছুই বুঝি নাই। আচ্ছা, মনে হয় সবাই বুঝেছো, তো ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ যে তোমরা বুঝেছো। এখন মোটামুটি বুঝছি। এই প্যাসেজের মেইন প্রবলেমটা কি বোঝার ক্ষেত্রে? মেইন মানে প্রবলেমটা কি, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নাকি ভোকাবুলারি, কোনটা? ভোকাবুলারি। হ্যাঁ, ভোকাবুলারি। আচ্ছা ভোকাবুলারি। তাহলে হাউ ক্যান উই ডেভেলপ ইট? ইজ দেয়ার এনি ইজি ওয়ে? স্যার মনে হয় প্যাসেজ গুলো মিনিং পড়তে পড়তেই হয়ে যাবে। না সেটাই তো, ওই যে বললাম, তাহলে এতদিন ধরে প্র্যাকটিস করতে হবে। এখন তুমি যে ভাবো স্যার এই প্যাসেজের মিনিং বের করে পড়া আমার জন্য সময় নেই, আমি পড়বো না, তাহলে আদৌ কি তোমার ওয়ার্ড স্টক বাড়বে বলো?
এটার কি কোনো তুড়ি বাজানো জাদু আছে যে হাত এরকম না, একটা অবশ্যই তো পড়তে হবে, হ্যাঁ এগুলো না পড়তে পড়লে হবে। তো অ্যান্সার করা যাবে না। হ্যাঁ তার জন্য পড়তে পড়তেই ওয়ার্ড স্টক বাড়াতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে তো? এই এই হচ্ছে একমাত্র ওয়ে, আর কোনো ওয়ে নাই ওয়ার্ড স্টক বাড়ানোর, কোনো ইজি ওয়ে নাই। তুমি আজকে একটা জানলা তো জানলা, জানলা না জানলা না, এর কোনো ইজি। তাহলে যে বেশি পড়বে সে বেশি ওয়ার্ড মিনিং জানবে, যে কম পড়বে সে কম ওয়ার্ড মিনিং জানবে। যেমন আমি আজকে 3টা প্যাসেজ দিয়েছিলাম, 3টা প্যাসেজের কমপক্ষে তুমি 50টা ওয়ার্ড পাবা যেগুলো তোমার কাছে আননোন, তাই নাকি? তাহলে তুমি 3টা প্যাসেজে নিশ্চয়ই 50টা ওয়ার্ডের মিনিং খুঁজে বের করেছো। এবং আমি দয়া করে বারবার বলছি যে তোমাদের আগে ইংলিশ মিনিং দেখবা, তারপরে না বুঝলে বাংলা মিনিং দেখবা। ডোন্ট বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য বাংলা মিনিং, রাদার ট্রাই টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য ইংলিশ মিনিং। এটা বারবার বলছি এই কারণে, কারণ তোমার লাগবে এটা সরাসরি। এটা এক ধরনের কোশ্চেন প্যাটার্ন, যেটা আমি তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারবো না, আমি জাস্ট তোমাকে দেখাই দিতে পারি যে ইউ নিড টু আনসার ইন দিস ওয়ে, বাট দ্য মিনিং ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন বাই ইয়োর সেলফ। নিজের মতো করে নিজে লিখতে হবে, ঠিক আছে? আজ তাহলে আমরা একটু প্যাসেজটা পড়ি, দেখি কি বলে। এখন এখানে কি নিয়ে কথা বলা হয়েছে যদি বুঝে থাকো তো টপিকটা বলো। এখানে হোয়াট ইজ দ্য টপিক অফ দিস প্যাসেজ? হোয়াট ইজ দ্য টপিক? Leadership. কোয়ালিটি অফ এ লিডার। Yeah, leadership definition and qualities of a leader. So who is a good leader or what are the qualities of a leader, এটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। সো দ্যাট ইজ ওকে। হ্যাঁ, আমরা এখন প্যাসেজ পড়ে কোশ্চেনে যাচ্ছি। এরপর থেকে 5টা প্যাসেজ হয়ে গেলে, 5টা বা 6টা প্যাসেজ হয়ে গেলে আমরা কাজ করব হচ্ছে কোশ্চেন পড়ে প্যাসেজে আসবো। তখন আমরা প্যাসেজ পড়বই না, আমরা কোশ্চেন পড়ে প্যাসেজে আসবো, যে আসলে ফুল প্যাসেজ আমাদের পড়া লাগে কিনা, যে পরীক্ষার সময় আমাদের আসলে ফুল প্যাসেজ পড়া লাগবে কিনা সেটা দেখবো। তো দেখো, আ লিডার ইজ টু বি এন্ডোর্ড উইথ মাল্টিফেরিয়াস কোয়ালিটিস and his or her leadership can be defined as his or her ability to get others to follow him or her willingly. তার মানে এখানে কিন্তু আমরা অলরেডি লিডারশিপের সংজ্ঞা পেয়ে গেছি, তাই তো? প্রথমে বলা হয়েছে একজন লিডারের মাল্টিফেরিয়াস। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মাল্টিফেরিয়াস? various Various, very qualities. different, okay? Multifarious or different qualities. So the first sentence indicates that, my first clause indicates that a leader should have various kinds of qualities, and next sentence is the definition. His or her leadership can be defined. Leadership কে define করা যেতে পারে কি হিসাবে? His or her ability to get others to follow him or her willingly, মানে অন্যকে তাকে ফলো করিয়ে নাও। তাহলে লিডারশিপ মানে কি? অন্যদেরকে বাধ্য করা, কি করার জন্য? তাকে অনুসরণ করার জন্য। বাধ্য করা ঠিক না, মানে তারা অটোমেটিক তাকে অনুসরণ করবে আর কি, এটাই হচ্ছে লিডারশিপ। ইচ্ছাকৃতভাবে তাহলে আমরা যদি একটু মিনিং এ যাই, যে একটা আমি বললাম যে হোয়াট ডিফাইন লিডারশিপ, আমি বললাম কি ডিফাইন লিডারশিপ, লিডারশিপকে ডিফাইন করো, কি হবে উত্তরটা? লিডারশিপে ডিফাইন কিভাবে দিব আমরা? একটু নিজে নিজে বানাও দেখি। ডেফিনেশনটা কি হতে পারে একজন বলো। বলতে পারবে না? এই জায়গা থেকেই এখানে উত্তরটা কোথায় আছে বলো তো? তোমরা আগে প্যাসেজ থেকে বলো উত্তরটা কোথায় আছে লিডারশিপের সংজ্ঞাটা। ফার্স্ট লাইনে। হ্যাঁ, কোনটুকু? সেই কোনটুকু দিব? আমি কি পুরো লাইনটাই দিব না কোনটুকু দিব আমি উত্তর হিসেবে, সেটা চাচ্ছি, এক্সাক্ট আমি মিনিংটা চাচ্ছি। Can be defined as his or her ability to get তার মানে এখানে others আমরা to follow him or মানে এইটুকু হচ্ছে আমাদের উত্তর, তাই তো? এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে উত্তর। হ্যাঁ, কারণ আমরা অলরেডি বলেছি। তাহলে এটা কি এক ধরনের অ্যাবিলিটি? লিডারশিপটা কি এক ধরনের অ্যাবিলিটি? কিসের অ্যাবিলিটি? অন্যকে মারা বলো, নাকি অন্যকে ফলো করানো, তাই তো? মানে নিজেকে অন্যকে follow ফলো করানো। করানো। তার মানে এখানে যেভাবে আছে সেভাবে আমি না লিখে শুধু ওয়ার্ডগুলো এখানে লিখবো, ঠিক আছে তো? তার মানে লিডারশিপ মিন্স, আমি বলতে পারি কি, লিডারশিপ মিন্স দ্য অ্যাবিলিটি। আচ্ছা, মিন্স না দিয়ে রেফার টু দিই তাহলে ভালো হবে। রেফার্স টু দ্য অ্যাবিলিটি। তাহলে লিডারশিপ রেফার করে কাকে? একটা অ্যাবিলিটিকে। কিসের অ্যাবিলিটি? টু গেট আদার্স
ফলো নাকি, ফলো। দেখো তো, টু গেট আদার্স ফলো মানে অন্যকে অনুসরণ করানো। লিডারশিপ রেফার্স টু দ্য অ্যাবিলিটি টু গেট আদার্স ফলো। এখানে আদার্স দাও, আদার্স মানে অন্য মানুষদেরকে ফলো করানো। কাকে? ছেলে বা মেয়ে যে হয় হোক, কাউকে ফলো করানো, এটা হচ্ছে ব্যাপার। দেখো আমি ওখান থেকে নিলাম কিন্তু বিষয়টাকে নিজের মতো করে তৈরি করলাম। দ্য লিডারশিপ রেফার্স টু দ্য অ্যাবিলিটি টু গেট আদার্স ফলো। এই কি বুঝতে পারছো? এখন যদি আমি এটাকে এক্সটেন্ড করতে চাই তাহলে কি কি বলতে পারি, যে দ্য লিডারশিপ রেফার্স টু দ্য অ্যাবিলিটি অফ আ ম্যান টু গেট আদার্স ফলো হিম। একটু এক্সটেন্ড করে দিলাম, যেটা হচ্ছে একজন মানুষের অ্যাবিলিটি, যে অ্যাবিলিটিতে কি করা হয়, অন্যদেরকে তাকে ফলো করানো হয়, অন্যরা তাকে ফলো করবে, এই বিষয়টা। ঠিক আছে, একটু খেয়াল করো সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো বা সেন্টেন্সগুলো। এরপর আসি, এভরি অর্গানাইজেশন সাচ এজ পলিটিক্যাল, সোশ্যাল অর ইনস্টিটিউশনাল নিডস লিডার্স। তাহলে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের কি লাগবে? লিডার্স লাগবে, অ্যাট এভরি লেভেল, প্রত্যেকটা লেভেলে। আমাদের রাজনৈতিক নেতা কি একজন, নাকি সেই প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একদম ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটা দলের একজন নেতা আছে? তাঁতি লীগ, আওয়ামী লীগের অধীনে কি আছে? তাঁতি লীগ আছে, ছাত্র লীগ আছে, আছে না? তারপর হচ্ছে পরিবহন, ওই যে শ্রমিক লীগ আছে, কৃষক লীগ আছে। দেখো তাহলে এত মানে প্রত্যেকটা দলের আবার নেতা আছে, আবার এই নেতার আবার সাব নেতা আছে। তার মানে প্রত্যেকটা লেভেল, অ্যাট এভরি লেভেল ইউ নিড আ লিডার। ঠিক আছে তো, কারণ কি, হু শুড পজেস দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এবং সেই ধরনের লিডার দরকার যাদের নিচের এই ক্যারেক্টারগুলো থাকবে। ক্যারেক্টারগুলো কি কি? প্রথমটা হচ্ছে ভিশন। ভিশন মানে কি বলতো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ভিশন? ভিশন বলতে আমরা কি বুঝি? লক্ষ্য। হ্যাঁ, লক্ষ্য, ইয়েস। স্বপ্নদর্শী। হ্যাঁ, স্বপ্নদর্শী বা লক্ষ্য, এইম, তাই তো? তাহলে হচ্ছে দ্য এইম অফ ডুইং সামথিং, এরকম একটা প্ল্যান অফ ডুইং সামথিং, এরকম আর কি, যে আমি এটা করতে চাই, এটা হচ্ছে ভিশন। ইন্টিগ্রিটি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইন্টিগ্রিটি? ইন্টিগ্রিটি মিন্স, ইন্টেলিজেন্স। হ্যাঁ বলো সনি। Integrity means honest. অনেস্টি। ইন্টিগ্রিটি মিন্স অনেস্টি, বাট ইট মোর দ্যান অনেস্টি। এটা শুধু অনেস্টি বললে ভুল হবে। অনেস্টি আর ইন্টিগ্রিটি দুটাই অনেস্টি মানে সততাকে বোঝাচ্ছে, কিন্তু এটা একটু ভিন্ন। অনেকে সৎ আছে কিন্তু চুপচাপ, মানে সাহস নাই। আমি ভাই সৎ থাকতে চাই, আমি এসবের মধ্যে নাই। তাহলে কি হবে? ওই সতে কোনো কাজ আছে বলো তো? মনে করো একটা খারাপ কিছু ঘটতেছে, তুমি সৎ ব্যক্তি, তাই তুমি ওইসব দেখেও তুমি লুকিয়ে যাচ্ছ, কারণ তুমি সৎ থাকতে চাচ্ছ। তোমার সামনে একজন অপরাধ কর্ম করতেছে, তুমি দেখতেছো, দেখে তাকে নিষেধ না করে তুমি ধর যা করে করুক গা, আমি ভাই ওসবের মধ্যে নাই, আমি একটা সৎ ব্যক্তি। এ দিয়ে কি হবে? নাকি সততার সাথে সাহস জড়িত, যে তুমি যদি সৎ হতেই চাও, তোমাকে তাহলে খারাপ কাজটার প্রতিবাদ করতে হবে। যদি তুমি করতে পারো তাহলে তুমি সৎ, তাহলে তুমি না। তাহলে অনেস্টি হচ্ছে আমি খারাপ কিছুর সাথে রিলেটেড না, আর ইন্টিগ্রিটি হলো খারাপ কিছুর সাথে আমি রিলেটেড তো হবই না, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আই উইল হ্যাভ দ্য কারেজ টু গো এগেইনস্ট দ্য ইভিল থিংস। এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি। কথা কি বোঝা গেল? দুটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। জি স্যার। এবার হচ্ছে ডেডিকেশন। ডেডিকেশন মিন্স টু ডু সামথিং উইথ পারসিভিয়ারেন্স, তাই তো? ম্যাগনানিমিটি মিন্স হলো কাইন্ডনেস, নাকি? কাইন্ডনেস। হিউম্যানিটি মানবিকতা, যেটা আমরা বলছি, তাই তো? ওয়াননেস মানে কি? একাত্মতা, ওয়াননেস, সবাইকে এক করে নিতে পারবে। ক্রিয়েটিভিটি, টু ক্রিয়েট সামথিং নিউ, নতুন কিছু সৃষ্টিশীলতা, যেটা বলা হচ্ছে। ফেয়ারনেস মানে কি? ফেয়ারনেস বলতে আনফেয়ারনেস মানে স্বচ্ছতা, ইয়েস, স্বচ্ছতা। এখানে সততা ওই স্বচ্ছতা অর্থে এটা। হ্যাঁ, অ্যাসার্টিভনেস মানে ইতিবাচক, সবকিছু ইতিবাচক, নেগেটিভ না। হিউমার মানে তার ভিতরে কি থাকবে? একটা খোলা মনের হবে আর কি, সবসময় মানে একদম গম্ভীর, গ্রেভ, হ্যাঁ, মানে মন সবসময় চুপচাপ, মানে চুপচাপ থাকে, এরকম মানুষ না। হিউমারাস হবে, তাই বলে একদম মানে জোকার মতো না, মানে মোটামুটি খোলা মনের হবে, এরকম আর কি বিষয়টা। এইগুলো হচ্ছে একজন লিডারের কোয়ালিটি। সো ইফ ইউ আর আস্কড হোয়াট আর দ্য কোয়ালিটিস অর মেনশন সাম স্পেশাল কোয়ালিটিস অফ আ লিডার, তখন এইগুলো তোমাকে লিখতে হবে, ঠিক আছে? তবে এতগুলো কোয়ালিটির মধ্যে the first and foremost quality of a leader is that he or she have a clear vision. So important quality is the vision, তাই তো? হ্যাঁ, যে অন্তর্দৃষ্টিতে তোমাকে কোনো কিছু প্ল্যান করার, পরিকল্পনা করার একটা শক্তি থাকতে হবে, অ্যাবিলিটি থাকতে হবে। He or she must have a vivid picture of where to go
তাহলে তার ভিতরে একটা পিকচার থাকবে, সে জানবে সে কোথায় যাবে, হোয়াট টু ডু কি করতে হবে, হোয়েন টু ডু কখন করতে হবে, হাউ টু ডু কিভাবে করতে হবে, অ্যান্ড হাউ টু অ্যাচিভ ইট এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে লক্ষ্যকে অর্জন করতে হবে, ভিশনটাকে হাউ টু অ্যাচিভ দ্য ভিশন। এইটা অন্তত এই পুরো ওয়েটার একটা ম্যাপ থাকবে তার কাছে যে আমরা এইভাবে একটা কাজ সম্পন্ন করব। বাট মিয়ারলি হ্যাভিং আ ভিজন ইজ নট সাফিসিয়েন্ট এনাফ। কিন্তু শুধু ভিজন থাকাটাই তো সব না, যে আমরা ভাবলাম হ্যাঁ আমরা এই কাজগুলো করব। যেমন আমাদের পলিটিক্যাল লিডাররা মাঝে মাঝে বলে আমি আগামীতে চেষ্টা করব। চেষ্টা করা আর করব দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে না? চেষ্টা করব আর আমি করব, কোনটা অ্যাসার্টিভ বেশি বলো? আমি করব। হ্যাঁ আমি করব, করবো কিন্তু কি? আমরা সবসময় বলি আমি চেষ্টা করব, পরবর্তীবার আমি চেষ্টা করব। চেষ্টা করব করেছিলাম, পারিনি, হয়নি, এটাই। তাই বলছে যে শুধু ভিজন থাকলেই হবে না, লিডার্স মাস্ট অলসো শেয়ার ভিজন অ্যান্ড অ্যাক্ট আপন ইট। তার ভিজনটাকে তো তার জনগণের সাথে শেয়ার করতে হবে, বিকজ আ লিডার ক্যান নট ডু এনিথিং অ্যালোন। একাই কি তো কিছু করতে পারে না। হি মাস্ট শেয়ার ইজ ভিজন অ্যান্ড অ্যাক্ট টুগেদার উইথ দ্য ফলোয়ার্স, যারা তাকে ফলো করবে তাদের সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। দেন ইট ইজ পসিবল টু মেক সামথিং সাকসেসফুল, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট। আ গুড লিডার মাস্ট বি এবল টু কমিউনিকেট ক্লিয়ারলি অ্যান্ড প্যাশনেটলি। সো ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট মিনস টু মেক আদার্স নো, অন্যকে জানাতে হবে দ্যাট আই এম গোয়িং টু ডু ইট, আমি এটা করতে যাচ্ছি। অ্যান্ড দ্যাট ইনফরমেশন মাস্ট বি ক্লিয়ার অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি সাম প্যাশন দ্যাট will be known by the followers, and they will be able to do it passionately also, because they know that their leader is very passionate about that, because passion is contagious. What is the meaning of contagious? Hello, প্যাশন হচ্ছে কি? ছোঁয়াচে, তাই তো, যেটা সহজে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে আমার প্যাশন আছে একটা কাজ করার, অটোমেটিক আমার প্যাশনটা আরেকজনের মধ্যে চলে যাবে। যে আমাদের লিডার যখন প্যাশনেট, তখন আমরাও প্যাশনেট হতেই পারি। লিডার যদি প্যাশনেট না হয় তাহলে ফলোয়াররা তো হবেই না। তাই বলছে আ গুড লিডার মাস্ট বি এবল টু কমিউনিকেট ক্লিয়ারলি অ্যান্ড প্যাশনেটলি, বিকজ প্যাশন ইজ কন্টাজিয়াস। আ গুড লিডার মাস্ট হ্যাভ দ্য ডিসিপ্লিন টু ওয়ার্ক টুগেদার হিজ অর হার ভিজন সিঙ্গেল মাইন্ডেডলি। দেখো, তাকে কিন্তু সিঙ্গেল মাইন্ডেডলি কাজ করার মতো ডিসিপ্লিন হতে হবে। হি মাস্ট হ্যাভ দ্য ডিসিপ্লিন টু ওয়ার্ক টুয়ার্ড হিজ অর হার ভিজন সিঙ্গেল মাইন্ডেডলি, মানে নিজের মতো করে, সবার মতো করে ভাবতে গেলে তুমি গোলে পৌঁছাতে পারবে না, বিকজ দেয়ার উইল বি সো মেনি পারসনস গিভিং সো মেনি ইনফরমেশন অর ডিরেকশন। বাট ইফ ইউ ফলো অল দ্য ডিরেকশনস, ইউ উইল টোটালি বি এমলেস হয়ে যাবে। সো ইউ মাস্ট অর ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু আদার্স, বাট ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য বেস্ট ওয়ান, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু স্টিক টু ইট। স্টিক টু মানে কি? লেগে থাকা। ওই যেটা বেস্ট হবে সেটাতে লেগে থাকতে হবে, এবং ইউ হ্যাভ টু গো অ্যাহেড উইথ দ্যাট পার্টিকুলার গোল। ওই একটা নির্দিষ্ট গোলের কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে। অ্যাকশন ইজ দ্য মার্ক অফ আ গুড লিডার। দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে, এখন লিডার কাজ করবে না, লিডার শুধু বসে বসে চেয়ারে বসে পা দুলাবে, এই তো আমাদের মতে আমরা মনে কি লিডার মানে কাজ করবে না, নাকি? লিডার শুধু কাজ করাবে, এই তো। আচ্ছা, আমরা মনে করি লিডার শুধু কাজ করাবে, অতএব অ্যাকশন হচ্ছে একজন গুড লিডারের মার্ক বা চিহ্ন। একটু মিউট রাখো, ইতি মিউট রাখো একটু। হ্যাঁ, তাই বলছে দেখো, আ লিডার ডাজ নট সাফার অ্যানালাইসিস প্যারালাইসিস। অ্যানালাইসিস প্যারালাইসিস মানে অনেক সময় আমাদের লিডারেরা কি করে, অন্যের কাছে কৈফিয়ত দিতে চায় না। যে যদি কোনো ফলোয়ার কোনো কিছু জানতে চায়, লিডারেরা সেটা কৈফিয়ত দিতে রাজি না। তারা মনে করে আমি যা করেছি তাই করেছি, কিন্তু এরা এটাতে সাফার করে। গুড লিডার কখনো এটা মনে করে না, সে অবশ্যই এক্সপ্লেইন করে যে আমি এটা করতে যাচ্ছি, এই কারণে আমি এই কাজটা করেছি। বাট ইজ অলওয়েজ ডুইং সামথিং ইন পারসুট অফ দ্য ভিজন, ইন্সপায়ারিং আদার্স টু ডু দ্য সেম। দেখো, সে নিজেও কাজটা করে এবং অন্যকেও ইন্সপায়ার করে একই কাজ করার জন্য। দ্যাট মিনস আ গুড লিডার অলওয়েজ পারসুট ভিজন অ্যান্ড কোঅপারেটস উইথ দ্য ফলোয়ার্স in order to materialize his or her vision with the help of followers। দেখো, ফলোয়ার্সদের সাহায্য নিয়ে সে তার ভিজনকে ম্যাটেরিয়ালাইজ বা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। সে একা একই শুধুমাত্র চুপচাপ বসে ভাবে না, সে অন্যদেরকে দিয়েও কাজগুলো করায়। দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ আ গুড লিডার। কি কথা বুঝতে পারছো? প্যাসেজটা বোঝা গেছে এবার? হ্যাঁ, তো পুরোটা কি আগে বুঝতে পেরেছিলা? মিলেছে কিনা আমার সাথে? হ্যাঁ স্যার, এরকমটাই বুঝেছিলাম। আচ্ছা, ভেরি গুড। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে কনফিডেন্সটা বেড়ে যাবে যে আমি যখন মিলাই দিচ্ছি তোমরা একটু মিলাবা যে না তাহলে হচ্ছে। আর ইউ মাস্ট টেক দ্য হেল্প অফ ডিকশনারি, and not always, but you have to be able to guess the meaning, because we know that
গেজিং মিনিং অর কন্টেক্সুয়াল মিনিং ইজ অ্যানাদার সাব স্কিল, তাই না? রিডিং স্কিলস আর একটা সাব স্কিল হলো কি গেজিং মিনিং উইদাউট টেকিং দ্য হেল্প অফ এনি ডিকশনারি হেল্প না নিয়ে। এটা কিন্তু একটা জরুরি বিষয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর আমরা চলে আসি 3 নম্বর প্যাসেজে। আমি আর কোশ্চেন আনসারে যাচ্ছি না। তোমাদের কি কোশ্চেন আনসারের কোনো সমস্যা আছে? শুধু ট্রান্সফরমেশন বাদ দিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে? আচ্ছা, তাহলে আমি একটা জিজ্ঞাসা করি, বলো তো এই এই জি নম্বরের কোশ্চেন আনসারটা কি হবে? দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ট্রেট অফ আ লিডার কোনটা? Vision. হ্যাঁ, ভিশন। Vision. ওকে, ভেরি গুড। প্যারালাইসিস অ্যানালাইসিস, হোয়াট ইজ প্যারালাইসিস অ্যানালাইসিস? dilemma, হ্যাঁ, বলবো কি বলবো না, না হবে কি না, এটাই এটাই। আছে আচ্ছা, তারপরে আসি আমরা 3 নম্বর প্যাসেজে চলে আসি। হ্যাঁ, আমি একটু পড়াই দিই দ্রুত করে। তারপরে তোমাদের ইজ ইট পসিবল টু পারসুয়েড ম্যানকাইন্ড টু লিভ উইদাউট ওয়ার? বলছে মানুষ কখনো কি যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারবে? কি মনে হয় এটা? তোমাদের কি মনে হয়? ইজ ইট পসিবল টু লিভ উইদাউট ওয়ার? no, যুদ্ধ ছাড়া কি না মানুষ স্যার, বাঁচবে? হ্যাঁ, না স্যার। আমাদের মনের ভিতরে যুদ্ধ আছে। আজকে ক্লাসে জয়েন করার আগে কয়জন মনে মনে যুদ্ধ করেছে যে আজকে ক্লাস করব কি করব না, করব কি করব না? বলো, সবাই কি এক মনে এসেছো যুদ্ধ মানে ক্লাসে, নাকি মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এসেছো? জি স্যার, হ্যাঁ, এক মনে এসেছি স্যার। এক স্যার মনে? এক মনে এসেছি আজকে। ওকে, ভেরি গুড। এক মনে যারা এসেছো ভালো, আর যাদের মনে হচ্ছে না ক্লাস করবো কি করবো না, দেখো এখানে একটা স্ট্যাটিক পজিশনে আছে। তোমরা যারা আছো এগুলো রেগুলার, কারণ যা মনে হয়েছে আমার কাছে, কারণ এখানে যারা আছো টিক মারা তারাই আছো এখানে ক্লাসে। তো যাই হোক, আজকে আজকে কততম ক্লাস হবে তোমাদের? 9, তাই তো? 10তম ক্লাস হলে পরে আমি ওগুলোকে রিমুভ করে দিব যারা রেগুলার না। কিন্তু তারা টাকা দিয়েছে, এখন রিমুভ করাটা আমার জন্য অবৈধ হবে, যেহেতু অ্যাডভান্স দিয়েছো। এই জন্য 10টা ক্লাস হলে আমি রিমুভ করে দিব, মানে আগামী ক্লাসে। আচ্ছা, আমি একটু বলে রাখি, আগামী শনিবার সকাল 7:30টায় তোমাদের ক্লাস নিব, ঠিক আছে? কারণ তোমাদের এই মিস ক্লাসগুলো একটু আমাকে আগে নিতে হচ্ছে, কারণ পরবর্তীতে আমাকে মেকআপ করতে হবে, আগাতে হবে। হ্যাঁ, তো শনিবার সকাল 7:30টায় একটু ক্লাস নিব, তোমরা অবশ্যই যুক্ত হবা। আচ্ছা, প্লিজ তাহলে আসি আমরা। বলছি, ইজ ইট পসিবল টু পারসুয়েড ম্যানকাইন্ড টু লিভ উইদাউট ওয়ার? প্রশ্ন। এবার উত্তর হচ্ছে ওয়ার ইজ অ্যান অ্যানশিয়ান্ট ইনস্টিটিউশন। ওয়ারকে কি বলা হচ্ছে? দেখো, ইনস্টিটিউশন বলা হচ্ছে। তাহলে একটা প্রতিষ্ঠান which has existed for at least 6,000 years. If we just look back in the past, we can understand that war is there in this world at least for 6,000 years. হ্যাঁ, কমপক্ষে 6,000 বছর এটুকু আমাদের ইতিহাসে আমরা পাই আর কি। তার আগে কি হয়েছে না হয়েছে আমরা জানি না। তবে যদি আমরা ধর্মের ভিতর দিয়ে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারি যে সেই শুরু থেকেই যুদ্ধ আছে। ইট ওয়াজ অলওয়েজ উইকিড অ্যান্ড ইউজুয়ালি ফুলিশ। যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? এটা হচ্ছে সবসময় কি একটা খারাপ, ইভিল, অ্যান্ড সাধারণত এটা হচ্ছে ফুলিশ, বোকামি কাজ। বাট ইন দ্য পাস্ট দ্য হিউম্যান রেস ম্যানেজ টু লিভ উইথ ইট। মানুষ এই যুদ্ধ নিয়েই বাঁচত। দেখো, লিভ উইথ ইট মানে কি? যুদ্ধের সাথেই মানুষ বাঁচত, ঠিক আছে তো, অতীতে। মডার্ন ইনজিনিউইটি হ্যাজ চেঞ্জ দিস। কিন্তু আধুনিক যে আমাদের দক্ষতা, সেটা এখন সব কিছু আমাদের চেঞ্জ করে দিয়েছে। কেমন? আইদার ম্যান উইল অ্যাবলিশ ওয়ার, হয় মানুষকে যুদ্ধ শেষ বন্ধ করতে হবে বা ধ্বংস করতে হবে, অথবা ওয়ার উইল অ্যাবলিশ ম্যান, আর না হয় যুদ্ধই আমাদেরকে পুরো অ্যাবলিশ করে দিবে। হয় মানুষকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, আর নয় যুদ্ধই মানুষকে শেষ করে দিবে। কারণ কি? কারণটা হচ্ছে আগে শুধু লাঠি সোটা নিয়ে মানুষ মারামারি করতো। একজন ব্যক্তি একজন মানুষকে মারতে পারতো, হয়তো 2জন মানুষকে মারতে পারতো। কিন্তু এখন যে বোমাগুলো হয়েছে, যা দিয়ে পুরো একটা জাতিকে শেষ করে দেওয়া যায়, তাই না? তাই বলছে, ফর দ্য প্রেজেন্ট ইট ইজ নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স দ্যাট কজ দ্য গ্রেভেস্ট ডেঞ্জার। তাকে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক হচ্ছে নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স। বাট ব্যাকটেরিওলজিক্যাল আর কেমিক্যাল ওয়েপন্স মে বিফোর লং অফার অ্যান ইভেন গ্রেট থ্রেট। তবে যেগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল, মানে ব্যাকটেরিয়া ছড়াই দিয়ে, যেমন হচ্ছে করোনা ভাইরাসের মতো, এরকম ভাইরাস ছড়াই দিলে সারা বিশ্বে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, হয়নি? এই করোনা ভাইরাস যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে, যুদ্ধে কি এই পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে বর্তমানে? বলো, এই করোনা ভাইরাসে যত মানুষ মারা গেছে, যুদ্ধে এত মানুষ মরেনি। তাই বলছে কেমিক্যাল না ওয়েপন্স, তাই তো, কেমিক্যাল বা রাসায়নিক দ্রব্যের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে বাতাসে, তাই তো, এটা বিফল লং মানে কি? খুব শীঘ্রই এটা একটা বড় ধরনের থ্রেট হতে যাচ্ছে। ইফ উই সাকসিড ইন অ্যাবলিশিং নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স, যদি আমরা
অন্তত নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্স অ্যাবলিশ করতে পারি, আওয়ার উইল নট বি ডান, এতে কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে না। ইট উইল নেভার বি ডান আনটিল উই হ্যাভ সাকসিড ইন অ্যাবলিশিং ওয়ার। অতএব শুধু নিউক্লিয়ার ওয়েব মানে অ্যাবলিশ করলে হবে না, যুদ্ধকে বন্ধ করার আগ পর্যন্ত আমরা কখনোই সফল হতে পারবো না, আমরা সাকসিড হব না। টু ডু দিস, অতএব এটা করতে হলে উই নিড টু পারসুয়েড ম্যানকাইন্ড টু লুক আপন ইন্টারন্যাশনাল কোশ্চেন্স ইন আ নিউ ওয়ে। তাহলে আন্তর্জাতিক যে কোশ্চেনগুলো, তাই না, যে যুদ্ধ বন্ধ করব কি করব না, এই নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে, মানুষজনকে ভাবতে হবে। নট অ্যাজ কনসিস্ট অফ ফোর্স, এটা কন্টেস্ট হিসেবে না, কার কত শক্তি আছে তার কন্টেস্ট হিসেবে নয়। ইন হুইচ দ্য ভিক্টরি গোজ টু দ্য সাইড হুইচ ইজ মোস্ট স্কিলফুল ইন ম্যাসাকার। কারণ এটা যদি কন্টেস্ট অফ মানে ফোর্স হয়, তাহলে এই ফোর্সে কারা জিতে যায় বলো তো? ভিক্টরি কাদের সাইডে যায়? যারা দক্ষ বেশি। হ্যাঁ, যারা হু ইজ মোস্ট স্কিলফুল ইন ম্যাসাকার, যারা মানুষ হত্যা করতে দক্ষ বেশি, তারাই জিতে যায়। যদি আমরা শুধু ছেড়ে দিই যে যারা শক্তিশালী তারাই যুদ্ধ বন্ধ করবে, তাহলে এটা কখনোই যুদ্ধ বন্ধ হবে না। বরং বাট বাই আরবিট্রেশন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অ্যাগ্রিড প্রিন্সিপালস অফ ল, বরং আমাদের কি করতে হবে? সমঝোতায় আসতে হবে এবং সকলকে কিছু আইনের নীতি মেনে চলতে হবে, তাহলেই যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব। তাহলে আমরা বলতে পারি কি, যে ইন হুইচ ওয়ে উই ক্যান অ্যাবলিশ ওয়ার, উই ক্যান অ্যাবলিশ ওয়ার বাই আরবিট্রেশন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অ্যাগ্রিড প্রিন্সিপালস অফ ল, তাই তো? এটার মাধ্যমে। সো ইট ইজ নট ইজি টু চেঞ্জ এইজ ওল্ড মেন্টাল হ্যাবিটস, কিন্তু মানুষের তো একটা হ্যাবিট আছে, মানসিক হ্যাবিট। এই তো আমরা সহজেই কি চেয়েছি, যে আমাদের শক্তি আছে, আমরা অন্যের দখল করব। এই মেন্টাল হ্যাবিট চেঞ্জ করা এত সোজা নয়, বাট দিস ইজ হোয়াট মাস্ট বি অ্যাটেম্পটেড, কিন্তু এটা চেঞ্জ করতেই হবে। কোনটা চেঞ্জ করতে হবে? এই দিস বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? হ্যাঁ, মেন্টাল হ্যাবিটস। না শুধু মেন্টাল হ্যাবিট না, টু চেঞ্জ দ্য মেন্টাল হ্যাবিট। হ্যাঁ, টু চেঞ্জ এইজ ওল্ড মেন্টাল হ্যাবিট, এটা করতেই হবে আমাদের। ঠিক আছে, বলছি দিস ইজ হোয়াট মাস্ট বি অ্যাটেম্পটেড, এই চেষ্টা আমাদের করতেই হবে যে আমরা অন্তত আমাদের এইজ ওল্ড মেন্টাল হ্যাবিটটা চেঞ্জ করছি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে যুদ্ধ সম্পর্কে এবং আমরা কিভাবে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি বা যুদ্ধের ক্ষতিকর দিকগুলো কি সেটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এছাড়া আরো কি আছে দেখো, these are those, sorry there are those, বলছে অনেকেই আছে, who say that the adoption of this or that ideology would prevent war, অনেকে বলে যে এই নীতি ওই নীতি মানলে পারে কি হবে, যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে। অ্যাডপশন মানে কি? গ্রহণ করা। বলছে এই আদর্শ, কেউ বলে যে পুঁজিবাদী আদর্শ, কেউ বলে সমাজতন্ত্রের আদর্শ মেনে চললে যুদ্ধ বন্ধ হবে। কিন্তু আমি মনে করি, রাইটার বলতেছে কি, আই বিলিভ দিস ইজ টু বি আ প্রোফাউন্ড এরর, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভুল। কারণ সবাইরই নিজস্ব নীতি থাকবে। কারণ কি বলছে, অল আইডিওলজিজ আর বেসড অন ডগমেটিক অ্যাসারশন হুইচ আর অ্যাট বেস্ট ডাউটফুল। কারণ আইডিওলজি মানেই আমাদের কিছু একগুঁয়েমি নীতিতে চলি, তাই না? আমরা সবাই একগুঁয়েমি নীতিতে আছি, অ্যান্ড অ্যাট ওর্স টোটালি ফলস, এবং সবাই আমরা এক নীতিতে আসতে পারবো না। যদি আসার চেষ্টা করি তাহলে এটা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা বিষয়। ঠিক আছে, দিস অ্যাডিয়ারেন্ট বিলিভ ইন দেম সো ফ্যানাটিক্যালি দ্যাট দে আর উইলিং টু গো টু ওয়ার ইন সাপোর্ট অফ দেম। দেখো, যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তারা যুদ্ধ করতে যাবে, কারণ কি, তারা তাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবে। তাহলে তারা তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়। কিন্তু আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে কি যুদ্ধ বন্ধ হবে বলো? হ্যাঁ, যুদ্ধ বন্ধ হবে না, বরং আরো যুদ্ধ বেড়ে যাবে। অতএব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না, বরং সকলকে একমত হয়ে কিছু আইন মেনে চলতে হবে, তাহলে যুদ্ধ বন্ধ হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, কোশ্চেনে কারো কোনো সমস্যা আছে বলো? না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে তোমাদের প্যাসেজ থাকলো হচ্ছে 4, 5 আর হচ্ছে 6। ঠিক আছে, এই তিনটা প্যাসেজ থাকলো। নেক্সট দিন তিনটা দিব না চারটা দিব? তিনটা কি পড়তে অসুবিধা হয়েছে, বেশি হয়ে গেছে না কম হয়ে গেছে? স্যার তিনটাই থাক। তিনটা থাকবে? স্যার তিনটাই ঠিক আছে। তিনটাই ঠিক আছে, বেশিও হয়নি কম হয়নি। আচ্ছা, আমি একটা অ্যাড করতে যাচ্ছি, সেটা ছিল গুড ম্যানার্স। খুবই সহজ একটা প্যাসেজ, যদি সম্ভব হয় এটা পড়ে নিবা। ঠিক আছে, এটা একটু অ্যাড করে দিলাম, কারণ আমাদের আগাতে হবে তো। হ্যাঁ, আমার কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে একটু পড়াই নেওয়া। ঠিক আছে স্যার। তাহলে 7 পর্যন্ত থাকলো। তো দেখো, এই যে প্যাসেজ পড়া এবং কোশ্চেন আনসারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি আসলে কিভাবে আমাদেরকে অন্তত পার্ট এ তে আনসার করতে হবে। হ্যাঁ,
আর এখানে কি মুখস্থের কোনো কাজ আছে বলো তো? মুখস্থের কোনো কাজ আছে কি? না না স্যার। স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন প্র্যাকটিস করতে হবে। তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তী ক্লাসে আবার কথা হবে। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি ক্লাস আছে, সরি বলো, বুঝতেছি না। আমি হবে। তোমার নেটওয়ার্কের জন্য আমি কথা একদম বুঝতে পারলাম না। কেউ কি বুঝতে পেরেছো? একটু রিপিট করতে পারো। না স্যার, শুক্রবার ক্লাস হবে কিনা জিজ্ঞেস না না, করেছে। আগামীকাল না, শনিবার সকালে বলেছি। শনিবার সকাল 7:30 নিব, ঠিক আছে? হুম। মানে আমাকে একটু ম্যানেজ করতে হয়, তো অন্যান্য যখন গ্রুপ বাদ হয় ওদেরও ক্লাস নিতে হবে। যেহেতু তোমরা টোটাল এখন বর্তমানে 3টা 4টা ব্যাচ আছে, তো কারো কারো মিস হলে আমাকে এভাবে মেকআপ করতে হয়। হ্যাঁ, কারণ অফিসে অনেক কাজ থাকলে আবার ঢাকায় ঢোকায় যাওয়া, এগুলো মিস অটোমেটিক হয়ে যায়, কিন্তু সেটা আমাকে আবার মেকআপ করতে হয়। তোমরাও একটু কষ্ট করে সময়টা ম্যানেজ করবা। হ্যাঁ, কারণ টাইম তো চলেই যায়। হ্যাঁ, অতএব টাইমের আগে পেলে পরে আমাদের কাজগুলো ভালো মতো হয়। আচ্ছা, so from the next class, I think for every passage at least 15 words you write down the meaning of 15 words, শুধু এই প্যাসেজগুলো পড়ার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? তো বাড়িতে সবাই অন্তত 15টা করে ওয়ার্ডের ইংলিশ মিনিং লিখবা, মনে থাকবে? এবং আমি যখন ধরবো আগামী ক্লাসে তোমাদের বলতে পারতে হবে, এটা একটু খেয়াল রেখো। ঠিক আছে স্যার। এখন তোমাদের কাজই হচ্ছে যত বেশি ওয়ার্ড কুড়ানো যায়, হ্যাঁ, যত বেশি ওয়ার্ড কুড়াতে পারবা। ঠিক ছোটবেলায় সেই পয়সা আছে না, ওই যে মাটির ব্যাংকের ভিতরে পয়সা রাখা, যত জমাবা সেটাই তোমার থেকে যাবে। আর পেনি সেভ পেনি আর্ন, তেমনিভাবে একটা ওয়ার্ড তুমি শিখলা মানে তুমি এক ধাপ এগিয়ে গেলা অন্য একজনের থেকে। এটা একটা প্রতিযোগিতার মতো, কম্পিটিশন, সেভাবে আগাও। ওকে, সো গুড নাইট, সবাই ভালো থাকো, বাই। আসসালামু